Так они хотят стоять, Want to congratulate all of you for coming today and taking advantage of this opportunity to learn. Я хочу поблагодарить и поздравить вас с тем, что вы сегодня пришли сюда и имеете возможность научиться чему-то новому. We'll start by maybe giving you a bit of background about Wendy and I. Изначально я, наверное, расскажу немного о себе и о Венди. So Wendy, go ahead and introduce yourself. I'm Wendy Anderson from Canada. My kennel name is Winter Home. I've been breeding since 2002 and have had. Oh, sorry. Go ahead. Anderson. Меня зовут Венди Эндерсон, я из Канады. Название моего питомника Winter Home, зимний дом. Холм. Ну ладно. Я являюсь заводчиком с 2002 года. I have had many champions in countries all over the world. У меня много чемпионов по всему миру. My dogs have won the breed and world junior winner at the World Dog Show. Мои собаки берут породные конкурсы и мировые призы. And I had the top Shih Tzu in Brazil and the top dog all breed in South Africa. У меня топ шицу в Бразилии и лучшая собака в Южной Африке. And my dogs have also won the multiple Canadian national specialties. У моих собак также огромное количество национальных титулов. So they have been able to be successful all over the world. Ну, собственно, мы довольно успешны по всему миру. And I am also a judge. И также я являюсь судьей. And enjoyed this weekend seeing all the dogs in your country. Я получила большое удовольствие в эти выходные, судя, проводя действия собак в вашей стране. Thank you. Спасибо. My name is Richard Paquette, and I have my kennel name since 1971 has been Wenrick. Меня зовут Ричард Пракет. У меня питомник с 1971 года. And in the last 12 years, I have been co-breeding with Wendy Anderson, also with Winter Home. Последние 12 лет мы сотрудничаем с питомником Венди. I am an all-grade judge. Я allrounder. I have had the opportunity to judge in 30 different countries on 6 different continents. Я имел опыт судейства в более чем 30 странах на 6 континентах. So I am very uniquely qualified to talk about Shih Tzu from around the world. И моя уникальность состоит в том, что я могу оценить и говорить о шицу по всему миру. I have rewarded every type of Shih Tzu, long and low, high station, well-boned, not so well-boned, so I've had many opportunities. У меня было очень много возможностей видеть и оценивать как крупных, как и мелких собак с хорошим костяком, с слабым костяком. I am the president of the Canadian Shih Tzu Club. Я президент клуба Шицу Канады. And
In Canada, I have produced over 500 champions, and in the USA, over 300 champions. В Канаде у меня более 500 чемпионов шицу, в Соединенных Штатах более 300 собак-чемпионов. And probably 50 to 100 best in shows in both countries, as well as national specialties. И около, от 50 до 100 чемпионов национальных клубов и Best in Show. So today we are going to have lots of fun. Сегодня нам будет весело и интересно. For me, the Shih Tzu is not a mystery. Для меня шицу не является загадкой. For many of you, it may be a mystery. Возможно, для некоторых из вас это загадка. Now, I always find it interesting to learn a little bit about the people I will be speaking to. Мне всегда интересно познакомиться с людьми, с кем я буду общаться. So raise your hand if you are a judge. Пожалуйста, поднимите руку, если вы судья. And raise your hand if you are a breeder. Если вы заводчик. And raise your hand if you are both. И если вы и тот, и другой. Excellent. So quickly we're going to go around the room really quick and just say your name, what country you are from. I assume most of you are from Russia. And whether you are a breeder and a judge, and for how long. Пожалуйста, по очереди, по рядам, представьтесь каждый, очень коротко, кто вы, заводчик, судья, если судья, как долго вы судите. Елена из Тулы, эксперт, 20 лет стажа. Валерия, судья Allrounder, Москва, заводчик нас. Малка Ольга, Нижний Тагил. У меня питомники шицу, в том числе юная чемпионка мира шицу в Париже в 2011 году. Меня зовут Елена, я заводчик французских бульдогов. Меня зовут Лина, я заводчик лабрадоров. Меня зовут Лена Гундулина, я из Смоленска, судья. Как долго вы судья? Где-то 15 лет, больше 17. Дарья, ты следующая. Меня зовут Дарья, я из Москвы, я хендлер, грумер. Я активно сотрудничаю с питомником Сафрон Шерхи, и в нашем совместном разведении есть мне принадлежащая чемпионка Европы, ее дочка чемпионка мира, ну и так далее. И молодое поколение растет. Меня зовут Катя, я из Санкт-Петербурга, я заводчик, владелец, хендлер и грумер шицу в течение 10 лет. Я Людмила Данилова, занимаюсь овчарками среднеазиатскими, 29 лет, заводчик. Вот, и веду секции там разных пород сибы и азиаты в разных клубах. Я просто никак не открою, поэтому мне интересно, как судья, аж порода. Я из-за шерсти не могу. Я Левин Просто не Каролина, знаете, куда занимаюсь смотреть. отечественными породами собак больше 20 лет. В основном сейчас хорты и русская цветная баллонка. Также московский дракон, закрытая порода. Я Ирина из Москвы, у меня где-то шицу 27 лет. Светлана, тоже питомник шицу из Москвы. Буквально 4 года, начинающий заводчик. I'm Elena, I live in Moscow. I'm breeder and I've got kennel of French Bulldog, also Italian Pointed Dog, and I'm not in Germany. Ирина, Москва, заводчик бордовских догов, французских бульдогов. Наташа, заводчик шицу, 10 лет.
Меня зовут Дмитрий, я судья FCI, более 20 лет, заводчик КСОЛа Ицкулихни. Александр Иванов, гость. Евгения, руководитель клуба с 89-го года, заводчик афганов. 10 лет йоркширских терьеров. Последний год сужу. Елена из Самары, заводчик американских английских бульдогов, судья порядка 10 лет. Татьяна Тольятти, с 92-го года занималась развитием борделей, сейчас начала Ирина Ахмат, питомник ГДБО, 22 года стаж и судья, 5 лет стаж. Леонид Ким, город Ижевск, судья по рабочим качествам охотничьих собак. Ольга Ярослава, судья. Ганчина Оксана, судья Уралда, Ярослав, заводчик Цвекшнауцер, раньше черный терьер, руководитель клуба. Общий стаж судейства около 50. Марина, владелец Шицу и заводчик такса. Все, мы закончили, да? Нет, это последний. Здравствуйте, меня зовут Максим, я из Москвы. Я заводчик Шицу, у меня нет, но очень интересно. Well, I'm very pleased with the amount of experience in the room. It's more intimidating for me. Я очень рад и впечатлен вашим опытом, и это очень приятно. But I'm sure we will all have lots of fun today, and we will learn a lot about the beautiful Shih Tzu breed. Я думаю, вам все равно всем будет интересно, и вы многое узнаете о шицу сегодня. So again, this presentation is going to meet all of your needs. The novice people, the 50-year judges, everyone will learn something today. Эта презентация составлена как для начинающих людей в породе, так и для тех, кто имеет большущий опыт в 50 лет судейства в том числе. And these are some of the people who have put this presentation together. Извините, здесь вопрос. I'm sorry. Вам нужно переводить слайды или вы можете читать? Лучше переводить. Ну, читать не можно. Но мы слушаем. Я можно читать. Да, потому что что-то может быть детали какие-то. Да, ну, собственно, здесь страница с благодарностями тем людям, которые участвовали в создании презентации. So again, we're assuming we are speaking to people who have many years of experience. Мы предполагаем, что общаемся с людьми, у которых уже достаточный опыт. And having heard your introductions, I know that we have very many successful and knowledgeable breeders here today. И мы надеемся, что здесь достаточно много успешных и знающих заводчиков в том числе. And I see that we also have currently some long-time judges and possibly some new judges also. Я также надеюсь, что здесь как и уже опытные судьи, но и будущие, новые тоже будут опытные судьи. So I must assume that everyone has a good knowledge of canine structure. Я подозреваю, что вы все знаете, что все хорошо знаете строение собаки. And a good understanding of general dog terms. И вы имеете хорошее понимание специфической терминологии. And have read the breed standard for the FCI at least once. И хотя бы один раз вы читали в своей жизни You стандарты can FCI. share this in case you need to refer to things in the standard. Я I раздам didn't вам bring too стандарты, many. чтобы вы освежили памяти. So maybe, can you pass these on? Okay, and again, as I said earlier, it will help take the mystery of what is correct
Shih Tzu breed type? Ну, сегодня мы, наверное, с вами раскроем тайну о том, все же, какая должна быть правильная собака, как она должна выглядеть в породе шицу. For the judges, it's very easy to be a fault judge. A fault judge. Очень просто быть судьей, который судит недостаток. But we do recommend that you always begin your assessment of a dog with the positive things. Да, но мы всегда рекомендуем вам начинать судейство и осмотр собаки именно с ее сильных качеств и стадий. So we'll start right with the origin of the Shih Tzu. Мы начнем с появления породы. And again, Shih Tzu, the word means lion dog. Шицу означает собака-лев. And the history of the Shih Tzu is very mysterious. История породы довольно-таки загадочная. I have had the opportunity to judge in China. У меня была возможность судить эту собаку в Китае. And when I visited the Forbidden City, I was very disappointed. И когда я посещала запретные города, я был крайне сильно разочарован. I thought that it would be an opportunity to see where my beloved breed was developed. Я надеялся узнать и увидеть то место, где моя любимая порода получила свое зарождение, начала свой путь. But unfortunately, all traces of the history of the Shih Tzu were eradicated when the communists took power. Но, к сожалению, когда пришел коммунистический режим, все исторические нити появления породы были утеряны. So, the breed is called the chrysanthemum-faced dog. Порода с лицом Хризантемы. The flower. Цветочек. And obviously, the breeding apparently had taken place in the palaces, and they were the favorite dogs of the empresses of China. Собаки жили в основном во дворцах, у знати и в королевских династиях. And the majority, the breeds that did form the history of the breed and helped to develop it were the Lhasa Apso. Развиться этой породе, как бы ее часто путают с Лхаса Апсо, и, возможно, они изначально были недалеко друг от друга. Tibetan Terriers and Spaniels. Также тибетские терьеры и спаниели. And the Pug and the Pig. Мопс и пекинес. Мопс и пекинес. And the pigs. So back in the 30s and 40s, 1930 and 40s, в 1930-40-х годах many Shih Tzu were brought out of China, and if it was not for that reason, there would be no Shih Tzu today. Были вывезены собаки из Китая. Если бы не это, не было бы шицу. Много собак было вывезено из Китая. And the problem was that the new communist leaders felt that to own a Shih Tzu was just a luxury and a symbol of wealth. И, в общем, собака стала символом роскоши, да, роскоши и богатства. And to some degree, that did happen with a lot of Russia's good breeds in 1917 when the revolution happened in Russia. В какой-то степени подобная ситуация была с русскими национальными породами, когда случилась также революция в 17 году. So the early imports were brought primarily to Scandinavia and England. Ранний импорт собак был в основном в Англию и Скандинавию. The breed was first recognized in the Kennel Club in England in 1940. Порода была признана в Англии в 1940 году. And they made their way to North America in the early 1950s. И в ранние годы 50-х годов она была признана в США. I found this slide that I found in the old archives from 1953.
Этот слайд 1935 года, я нашел его в архивах, 53 года я нашел его в архивах. And these were the early Shih Tzu. Вот так выглядели ранние собаки породы. You can see they had relatively straight front legs. Вы видите, у них довольно прямые передние лапы, They were, передние конечности. they were fairly high stationed, Они довольно высокие, not too low to the ground. не очень приземистые. And you can see that they had the typical head that we see today, И типичная голова такая, которую мы видим сейчас. with the round, large eyes, С большими круглыми глазами, correct nose placement, с правильным расположением носа, broad square muzzles. широкой квадратной мордой. These dogs probably were before, well, not they were around the time of the Pekingese cross, and that is why we have such a wide variance in our breed today, the Pekingese В cross. какой-то момент их скрещивали с пекинесом, и поэтому у нас сейчас есть некоторая похожесть их с этой породой. And the reason they did the cross was that there wasn't a lot of dogs for the gene pool. И почему их скрещивали с пекинезом? Потому что было не так много собак для того, чтобы был небольшой генетический фонд. So this will be the most important slide that we see today. Наверное, сейчас я покажу вам самый важный слайд из всех в презентации сегодня. And it is the essence of Shih Tzu breed type. И это основные, скажем так, характеристики породы. And it is listed in order of importance. Перечислены согласно важности, значимости. And first and foremost, a Shih Tzu is not a Shih Tzu unless it has correct temperament. В первую очередь шицу не будет шицу, если у нее не будет правильного характера. Distinctly arrogant. Надменная. Intelligent. Умная. Active. Активная. Alert. Подвижная. Friendly. Дружелюбная. And independent. И независимая. The next thing of importance is the head on a Shih Tzu. Вторая по важности характеристика – это голова. Broad and round. Широкая и круглая. Wide between the eyes. Широкая между глаз. Large, dark, and round eyes. Большие, темные и круглые глаза. And the expression is warm and irresistible. Теплое, но неподступное выражение. And the head is in proportion to the body. Голова в пропорции к телу, к корпусу. The body itself is longer from between the withers and the root of tail than at the height of the withers. Корпус сам по себе должен быть длиннее в точках от холки до корня хвоста, чем в точках от высоты холки до земли. They are well coupled and sturdy. Они довольно компактные и крепкие. Well bodied. С хорошо сформированным корпусом. With ample bone. С обильным костяком, с крепким. A level top line. Ровной линией верха. And another very important component of the breed type, high teacup tail. И очень важной характеристикой породы является высокий хвост, имеющий форму перевернутой чашки для чая. The gait is arrogant and smooth flowing. Походка тоже выглядит довольно надменной, но такой плавный. They have good reach and drive. У них хороший вымах и хороший толчок. And they carry their heads and tail high. И голову и хвост они несут высоко. The coat. Шерсть. Long, dense, with a moderate undercoat. Длинная, густая, с умеренным подшерстком. Now I want you to all study this slide very much because at the end there is a test. Пожалуйста, изучите и запомните этот слайд, потому что в конце он вам предложит тест. I'm just kidding. Шутка.
So the sole purpose of the Shih Tzu is a companion dog and house pet. Единственное занятие, как бы и предназначение этой породы — это домашний компаньон. They had no other function. Других функций нет у этой собаки. They were not like the Lhasa Apso, who was trained to be a sentinel dog, a guard dog. Они не такие, как Лхаса Апсо, которые должны были охранять и заниматься поиском. So any fault that would hamper this function Соответственно, любой недостаток, который мешает этим функциям, especially temperament, is to be severely penalized. особенно это касается характеристик темперамента, должны быть жестоко и беспощадно наказаны, да, и, в общем, исключаться. So, general appearance is the combination of the following three qualities. Общее впечатление собаки является комбинацией следующих трех характеристик. Type, Тип, balance, баланс and soundness. и Soundness. крепость, наверное. Наверное, так я бы перевела. So, the Shih Tzu must be sturdy. Шицу — это довольно крепкая собака, сбитая. The most important word in the standard, sturdy. Самая важная характеристика в стандарте. And they have to have a proud bearing and distinctive arrogant carriage. И она должна нести себя гордо и довольно надменно выглядеть. All Shih Tzu around the world must be Все шицу всего мира rectangular. должны быть прямоугольные, прямоугольного формата. And their tail must be over their back. И хвост должен быть закинут над спиной. They have a luxurious, У них должна быть роскошная шерсть double coat, с подшерстком, двойная. and it should be abundant but not excessive. И она должна не спадать, но не чрезмерно это все должно быть. The standard says the Shih Tzu has a chrysanthemum look. I challenge that only the puppies have a chrysanthemum look. The adults, they don't have a chrysanthemum look, just the puppies. Здесь говорится о том, что у них должно быть лицо в виде хризантемы, но это, как я считаю, больше относится именно к щенкам, потому что у взрослых собак вот это вот... Chrysanthemum is a flower that all the petals do this. So hopefully Только у щенков шерсть вот может так торчать, чтобы это было впечатление, чтобы создавалось впечатление цветка хризантемы. А нос как раз является центром цветка. hopefully your adult dogs don't do this. Да, надеюсь, у ваших собак все-таки не совсем так шерсть растет. So another important word when you learn about breeds is balance. Следующей важной характеристикой вашей породы является балансированность. And again, the Shih Tzu should be rectangular. Снова повторюсь, шицу должна быть прямоугольного формата. So they should be longer from the withers Они должны быть длиннее от холки to the root of the tail к корню хвоста than they are with respect to their height at the withers. в соотношении к высоте холки. Можно сразу насколько? How much more? Rectangular? Потому что есть... We do not assign exact numbers, but the average... Мы не озвучиваем четкие какие-то цифры. So the average Shih Tzu is approximately 10 inches, or 20... How many centimeters is 10? 25 or 26? 26? 25 and a half centimeters tall, the Около average. 25 сантиметров высоты холки. So they would be something like 27 and a half long from the withers 27,5 сантиметров в длину. But balance should be more important than exact height. Balance
Баланс наиболее важен, of the чем dog рост. should be more important than exact height. Don't Да. go by exactly 25. Не привязывайтесь к цифрам, потому что сбалансированность животного важнее, чем вот эти цифровые какие-то критерии. There is a range, which is still Есть considered correct. определенный промежуток того, где собака, в котором собака выглядит сбалансированно. And when we start to talk about breed type, Когда мы начинаем говорить о породном типе, there is a wide variance allowed in the Shih Tzu standard. в стандарте очень много вариантов допустимы к пониманию. So if the type of dog you like is longer Если тип собак, который вам нравится, длиннее or lower, или ниже на ногах, or if it's a little more high-stationed, или наоборот, он более такой вздернутый, высокий, it is still allowable in the standard. это в любом случае позволяется допускается стандартом, So for judges especially, особенно для судей. when you see different types in your ring, Если вы видите различные типы в ринге, you should expect to see that, вы, в принципе, должны быть к этому готовы, because the standard does allow for quite a variance in size. потому что стандарт позволяет довольно большие допущения в размере. But no matter what, they must be sturdy. Но неважно, какие они по формату, они должны быть крепкие и сбитые, Well-boned с хорошим костяком and well-bodied. и с хорошим крепким корпусом. And when you think of a quality dog, Когда вы думаете о собаке высокого качества, this is why balance is so important. Именно поэтому баланс крайне важен для оценки. Their front assembly Их передняя часть must be the same as their rear assembly. Должна быть такая же, как и задняя. And our standard does call for well-angulated. И стандарт требует хорошую выраженность углов. So when we do talk about the gait of the Shih Tzu, И когда мы разговариваем о походке шицу, they are nothing more than an efficient trotter. Ничего нет лучше, как охарактеризовать ее как собака, которая с легкостью рысит. And have many of the same elements of construction И многие похожие элементы конструкции собаки that we have for most of the trotting breeds для собак, у которых основная походка является рысью, which is well laid back angulation in the front and the rear, это как раз хорошо выраженные углы передних конечностей с отведенной лопаткой назад и также выраженные углы задних конечностей. and in theory they should move around the ring В теории они должны двигаться в ринге with the same good reach and drive that you might find in many of our working breeds. с той же легкостью и прекрасным вымахом и толчком, которые вы можете увидеть у многих рабочих пород. Now, even though the Shih Tzu is a small breed of dog, Несмотря на то, что шицу это порода мелких собак, they still must be sound in construction. тем не менее они должны быть крепки в своей конструкции. So as you can see, they have, as is called in the standard, Как вы front видите, legs as straight as possible. Как вы видите, согласно стандарту, у них должны передние конечности должны быть максимально прямые. This is the same dog. Это та же собака на фото, что Cut down. в шерсти и без шерсти это одна и та же собака. And the challenge is recognizing that structure under the coat. И ваш основной вызов – это разглядеть структуру собаки, ее строение под шерстью. Many illusions. Очень много иллюзий. And the rear, again, И задние конечности, typical rear, породные правильные конечности. So when you look at the whole Shih Tzu, you must first remember what they were bred for.
Когда вы смотрите на шицу, вы в первую очередь должны понимать и помнить о том, для чего была выведена эта порода. They must be able to fulfill this original purpose. Вам нужно сформировать для себя всю эту принадлежность. And that is why we stress that temperament is the most important component of breed type. Вот именно поэтому мы делаем ударение на то, что темперамент собаки – это основной компонент породы. Intelligent, active, and alert. Умная, активная и активная. Friendly and independent. Дружелюбная и независимая. With a distinctly arrogant carriage. С отчетливо надменным выражением и подачей себя. For those of you that judge poodles, для тех, кто судит пуделей, you understand poodle style going around the ring. Вы должны понимать стиль пуделей, стиль, с которым пудели двигаются по рингу. You should easily recognize Shih Tzu style going around the ring. Вы можете легко разглядеть стиль шицу, когда смотрите на пуделя. Proud and arrogant. Гордый и надменный. With the head and tail held high. С головой и хвостом, которые держатся высоко. Any tendency towards shyness. Любая наклонность к какой-то неуверенности. Aggressive should be severely penalized. Или агрессивности должны строго наказываться. And the tail should be carried over the back always when moving. И хвост должен быть несен на спине в любой момент, когда собака двигается. But this can be forgiven in a young puppy, as long as they recover. Это может быть, щенкам это можно простить, если хвост не постоянно на спину закинут, но только до определенного момента возраста. So when you're assessing a Shih Tzu, you start with them coming in the ring and looking at the side. Когда вы оцениваете шицу, когда они заходят в ринг, соответственно, вы смотрите на собаку со стороны. Look for the overall balance, rectangular. Смотрите на общий баланс и на ее прямоугольный формат. And hopefully you can see that the front is in balance with the rear. И я надеюсь, что вы сможете заметить, что передняя часть не в балансе с задней. Another important thing to consider is the head in balance with the body. Следующая часть, которую необходимо проверить, это баланс ли голова с корпусом. Sometimes we have a beautiful massive head. Иногда мы имеем прекрасную массивную голову. With a body that resembles more like a Maltese. Но тело у собаки больше напоминает тело мальтеза. And we talk about neck. It should be a sufficient length of neck. По поводу шеи длина должна быть достаточной. To allow for that proud, arrogant carriage. Чтобы собака могла держать свою голову гордо и надменно. When you touch the back of a Shih Tzu, когда вы трогаете спину шицу, it should be strong, well coupled. Она должна быть крепкая и хорошо сцепленная. With a level top line. Соответственно, линия верха должна быть ровной. The tail again, high set, carried over the back in a teacup. Хвост посажен высоко и должен нестись, как перевернутая чайная чашка, всегда над спиной. So when you approach the Shih Tzu, we will give a demonstration of how to examine one a little later with the live dog. Мы попозже покажем, как нужно подходить к шицу. Будет демонстрация. Approach the dog with confidence. Do not be hesitant. Подходите к собаке уверенно, не стесняйтесь, Первое, что вы должны сделать, взять голову собаки в обе руки и посмотрите прямо в лицо. And look at the head and expression.
осмотреть голову и посмотреть на выражение. That we will speak to in great detail as we go through the presentation. Об этом мы будем детально разговаривать, когда будем обсуждать выражения в стандарте. A Shih Tzu with correct temperament should enjoy being examined. Шицу с правильным темпераментом и характером должно нравиться, когда ее осматривают. They should never back up, they should be moving forwards towards the Они не judge. должны отклоняться от вас, а наоборот стараться прильнуть к вам ближе. Wagging the tail and moving all over the table is perfectly allowed. Если она машет хвостом и передвигается, перетаптывается на столе, это прекрасно, это вполне разрешено. And again, that expression must be warm and trusting. И снова повторюсь, выражение должно быть теплым и доверяющим. The head gives most breeders and judges the hardest time. Самое сложное – это оценка головы. And when someone says, is the Shih Tzu a head breed? Yes. When someone says, is the Shih Tzu a head breed? Yes. Да, если кто-то спрашивает, а шицу это порода, у которой самая важная часть, то да. So, the standard says, round. Стандарт говорит о том, что голова должна быть круглая. Square muzzle. Квадратная морда. Large round eye. Крупные круглые глаза. Nose placement to at least the bottom of the eye, if not slightly higher. Расположение носа должно быть как минимум на уровне нижней части век или немного выше. So they must have a nice dome. Должен быть хорошо окупленный череп. And they have a fairly, I would say, mid-range set of the ear. И, наверное, среднего постава уши, средней посадки уши. It's not low and it's not high. Не высоко и не низко. When viewed from the side, the head is round also. При осмотре сбоку голова должна тоже иметь круглую форму. So you understand round. Вы должны увидеть этот круг. And you can see the beautiful round eye. Вы видите красивые круглые крупные глаза. Correct placement of the nose. Правильное расположение носа. Wide, broad underjaw. Широкую и мощную нижнюю челюсть. And again round from the side. И сбоку она and the также front. круглая голова со всех сторон. And the eyes are almost human-like. Глаза практически человечьи, как у человека. And that helps contribute to the warm, soft expression. И как раз округлость глаз дает вот эту теплоту выражения. They are set towards the front of the head, facing front. Глаза посажены прямо. And they are wide apart. Довольно широко друг от друга. And again, I cannot stress enough the broad underjaw. И снова я еще раз повторюсь и обращу ваше внимание на то, что морда и нижняя челюсть должны быть широкие и квадратные. Commonly what you will see is what we call a down nose. Иногда мы видим опущенную Мочку носа. Мочку носа, The eye rims. когда мочка носа находится ниже подводки глаз. And small eyes. И мелкие глаза. Or missing poor pigment. Или недостаточно окрашенные, то есть не хватает пигмента, где-то не Any окрашены. of these totally change the expression. Вот любое из этих характеристик, которые вы встретите, они полностью поменяют выражение животного. Особенно нос. And there is
to some degree, misconceptions of different types from around the world. И здесь вот, например, показаны различные несочетания собак в принципе, по миру, да, с чем мы можем встретиться. And a lot of it has to do with the type of presentation. И во многом это зависит от, скажем так, качества презентации, показа. The new standard from England says, Новый стандарт из Англии говорит, strongly recommended no adornment. да, крайне нежелательно выставлять собаку с украшениями, с бантиками. When you're judging in some countries, Когда вы судите в различных странах, especially England and Scandinavia, особенно в Англии и в скандинавских странах, you will see just the single elastic. вы увидите просто резиночку. When you judge around the world, Когда вы судите по миру, you will see many top knots like this. вы увидите большое количество топ-нотов вот такой формы. Many European countries groom like this. Очень много в Европе так грумят собак. And this is typical North American also. И это типичный груминг для Северной Америки в том числе. When you judge in Asia, Когда вы судите в Азии, you will see they groom the dogs very extreme. вы видите, что сильно очень причесаны. И красоту, излишне загрумленная собака. This is the same dog. Это одна и та же собака. And a good judge Хороший судья should be able to judge a Shih Tzu должен судить собаку, судить шицу, no matter how bad the top knot is. независимо от того, насколько плохо сделали топ-нот. Because the top knot is not meant to hide faults. Топ-нот не указан в дефектах. The top knot is just meant to see how proud we are of our dogs. Топ-нот просто делается для того, чтобы показать, насколько мы горды своей собакой. And hopefully draw attention of the judge to the head. И, возможно, он поможет привлечь внимание судьи к голове. So when you're looking at the expression, Когда вы смотрите на выражение, it's soft and warm, оно мягкое и теплое, very trusting. очень доверяющее и располагающее. It's harder sometimes to see expression on a black Shih Tzu as an example. В примере я привел вам черную собаку, на которой довольно сложно разглядеть и понять ее выражение. But when you look up close, you will see Когда вы приблизитесь к ней, all the important components which makes a good head. вы сможете увидеть все важные компоненты, которые формируют хорошую голову. Несмотря на то, что стандарт FCI говорит о двухцветных собаках, It is preferred to have a nice white glaze хотелось бы, and чтобы, white symmetrical markings. чтобы все-таки был белый, белая позолочена, широкая белая позолочена на голове и Симметричные белые усы. симметричные усы. Don't make the mistake by choosing the wrong dog just because of color. Старайтесь не делать ошибок, выбирая не ту собаку только из-за окраса. This dog, although it does not have perfect markings, Несмотря на то, что у этой собаки нет хороших отметин правильных, should beat this other dog every day. Should beat the other dog every day. должна выиграть у второй собаки без разговоров всегда. Выигрывать. And why? А Look at почему? the broad head, Посмотрите на широкую голову, large round eye. крупные и круглые глаза. So this dog's head is probably much more superior than this dog. Голова у собаки слева, с вашей стороны, гораздо более предпочитаемая, чем у той, что справа. So please do not just judge on markings alone.
Не судите по качеству и по окрасу шерсти. The Shih Tzu bite Прикус should be undershot or level. должен быть либо ровным, то есть Прямым. прямым, либо Перекус. перекус. Если вы видите шахматку, обычно это узкая челюсть. Здесь не такая хорошая, широкая и крепкая нижняя челюсть. Это наоборот вы должны хотеть видеть в собаке. And it's just not because it looks nice. И не потому, что это выглядит хорошо. It actually performs a function. Это соответствует определенной функции и назначению. A dog with a beautiful broad underjaw looks more oriental. Собака с широкой и квадратной нижней челюстью выглядит более аутентично, она более восточная. And for health and safety reasons, И также по причинам здоровья и безопасности, if a dog were to fall off the table, for example, например, собака упадет со стола, if they have a strong broad underjaw, если у нее крепкая широкая нижняя челюсть, it's generally not a problem. обычно это не будет проблемой. Dogs that have weak underjaws, Собака со слабыми нижними челюстями, narrow, узкими, are more likely to break their jaw. гораздо более рискуют сломать ее при падении. So not only does that broad underjaw contribute to the expression, То есть широкая нижняя челюсть не только хороша для выражения, it's important for health. здоровья. And under no circumstances, when the dog is И ни при каких обстоятельствах, когда вы осматриваете собаку, например, в стойке, вы никогда не должны видеть кончик языка. Или зубы. Или зубы тоже. Или So, when you do see the tongue and teeth, если вы видите язык и зубы, oftentimes there is an extreme bite fault. зачастую это экстремальный, в принципе, даже порог. It's either wry Либо это скривленная челюсть, or too undershot, либо слишком сильный перекус. Будете видеть при большом отходе или будет виден язык? Просто из-за того, что большой отход. Недокуса вы не увидите в этой породе. Ну, в основном. Я говорю, в этой породе. При этом не видно. it would be considered a fault. Это нужно рассматривать как дефект, Obviously, to the degree of how much undershot, но тоже зависит от того, насколько сильный перекус, but again, only a fault. но как недостаток. If the teeth are showing, Если показаны уже видны зубы, it's a severe fault. это уже тогда дефект. Если перекус приличный, но и качество собаки приличное, можно ли давать антитул? То есть не видно зубов, не видно языка. Какой допустимый переход? Да, какой отход допустимый? Или только по тому, что видно, не видно? How much is that? Half of 1 centimeter. How much is that? How many centimeters? Около полусантиметра. How many? Где-то полсантиметра. Half a centimeter. That's a half. I'm terrible with that. Не больше 5 миллиметров. I'm old. I deal in inches. Они уже видны. Нет.
I would. If when I judge dogs, Кстати, вопрос Когда я 5 на 4 у вас, или вот не I на consider the whole dog. То есть Я в стандарте не прописано количество. И я знаю собак, которые выставляются 4 на 4, и они выигрывают Когда я процедуру. Но, например, для меня это недостаток. Ну, все для Keep in каждого. mind that is a fault. Я держу в уме, что это недостаток. Missing teeth could be a problem that would make it very good. Отсутствующие зубы являются проблемой, и собаки тогда наверняка дадут оценку очень хорошо. But if the overall Shih Tzu Но was если в целом so Ши Тцу correct and such настолько quality, правильное и настолько высокого качества, and I forgive sometimes if the bite is broad, я даже иногда прощаю то, что челюсть будет привкус широкий, да, то if есть there is широко one зубы missing, стоят. if there is one missing tooth. Только при условии, если там один отсутствующий зуб. And personally, I would give excellent. В целом, да, в целом он сказал о том, I что would give excellent to a лучше dog смотреть на всю that has ситуацию. one missing tooth if the broad underjaw. Только при условии отсутствия одного зуба, But if да, it он was, допускает широкий вот эту вот расстановку зубов. Только при отсутствии. Если все зубы на месте, широкая расстановка он не if it was a примет. narrow underjaw Если это узкая челюсть, то and тогда one нет. missing tooth, definitely very good. Тогда точно очень хорошо. But that is up to each judge to decide on their own. Но, конечно, каждый судья принимает собственное решение. But that is what I would do. Okay, our standard calls for well laid back shoulders. Стандарт говорит о том, что плечо должно хорошо быть отведено назад. The legs are supposed to be short with ample bone Конечности должны быть короткие, с объемным костяком, and straight as possible, consistent with настолько прямые, насколько возможно. a broad chest and a chest that goes deep. Широкая передняя часть груди должна быть и грудная клетка глубокая. We're not going to do an anatomy lesson today, Сегодня у нас не будет урока по анатомии, but the bones но костяк, of кости, the front assembly, the scapula, Лопат. the upper arm, лопатка, and the плечо, humerus are all the same length. лопатка, плечо, плечевая кость и предплечье – это три кости одинаковой длины. And well laid back. Хорошо отведенная назад. Лопатка. Вечная проблема. So when you're judging the Shih Tzu, obviously you will check the layback, the length of bones, and then when you're in the front, put your hands down, and you should not feel the elbows. Когда вы оцениваете, руками осматриваете собаку, вы должны проверить, насколько отведена лопатка, ее длину и соответствие длин других конечностей. Когда вы смотрите на собаку спереди, вы руками по ее сторонам проводите, и вы при проведении руки вниз не должны почувствовать локти. Они не должны торчать. The elbows should fit tightly into the chest. Должны быть плотно прижаты к грудной клетке. When you take your hand at the front of the Shih Tzu, put your hand, you should feel one point, the sternum. Когда вы проводите по грудной клетке спереди, And then you should cup your hand вы to должны feel почувствовать the только point of одну the shoulders. косточку, это кончик рукояти грудной. If you feel all 3 points at the same time, not enough for chest. Если вы чувствуете, у вас 3 точки, то есть вот вы вот так вот делаете руку, если вы чувствуете 3 точки, это значит, что очень плоская грудная передняя часть, недостаточно выраженная. Вы должны почувствовать только одну точку в середине. And the feet on the Shih Tzu should be well padded and firm. Лапы должны быть крепкие, с плотными крепкими подушечками. So again, remember all the components that make a good head. Да, еще раз я хочу напомнить вам все компоненты, которые формируют хорошую голову. When you look at the head and it does not look correct, Если вы смотрите на голову, и она выглядит не согласно стандарту, неправильно,
One of these components is missing. Значит, какой-то один из компонентов отсутствует. So large round eye, Крупные большие глаза, dark, темные, almost human-like, практически как у человека, set to the front of the head, посажены прямо по черепу на голове. and the nose reaching to at least the bottom of the eye, if not slightly into the bottom of the eye. Расположение мочки носа практически под веками глаз или чуть-чуть выше. So the front of the Shih Tzu, they should have the forechest, like I said. Передняя сторона, скажем так, при осмотре, да, должна быть широкая грудная клетка. They should be not too broad or too narrow. Не слишком широкая и не зауженная. Same dog. Это одна и та же собака в шерсти и без. So you can see the chest is well down below Вы the видите, что elbow. грудная клетка гораздо ниже локтей, простирается спереди. The legs are straight as possible. Довольно прямые, ну, насколько возможно, передние конечности. These are terrible feet. Ужасные лапы. Tight elbows. И задние, передние, обе, в общем, все. Not so good of front. Не очень хорошая передняя часть. Narrow. Узковатая грудная клетка. Chest not below the elbows. Higher. Грудная клетка выше, чем локти. Fine bone. Тонковат костяк. And here you can also see the jaw. И здесь вы тоже обратите внимание на челюсть. So again, sometimes people ask, how long a neck should a Shih Tzu have? Часто люди спрашивают, какой длины должна быть шея. We don't say long or short. We Мы не say говорим. sufficient. Мы не говорим длинная или короткая, мы говорим достаточная. Obviously, the back is level. Очевидно, что спина должна быть ровной. The loin is well coupled and sturdy. Поясница хорошо сцепленная, компактная и крепкая. The chest is broad, deep, and down. Грудная клетка широкая, низкая, и глубокая и хорошо опущенная. And again, the proportion longer from the withers to the root of the tail than the height. Да, пропорции, значит, длина от... And the tail, again, heavily plumed, carried gaily over the back. Хвост должен быть очень обильно покрыт шерстью и весело нести, и собака должна его над спиной. So for the judges, while I'm examining the Shih Tzu, obviously, cup the head with your hands. Для судей, я повторюсь еще раз, когда вы осматриваете шицу, вам нужно взять ее обеими руками за голову, за шею, за головой. Look straight into the face. Посмотреть прямо по направлению в лицо. So you may see the correct nose placement. Чтобы вы смогли оценить правильную посадку носа. There's no point trying to examine the head if you're looking down on it. Ну, как бы нагибаться вот и смотреть сверху нет смысла, нужно смотреть именно по прямой и отдалиться как можно дальше. Then when I move my hands down the neck and I do not want to feel elbows. И когда я продолжаю перемещать свои руки вниз по шее и далее, я не должен чувствовать локти. I put my hand underneath. Я ставлю свою руку вниз под грудь. And it should be broad enough that my four fingers fit. И она должна быть настолько широкой, чтобы все 4 мои пальца прошли между лапами под грудь. A good trick then if you're checking for straight front legs. Хороший трюк такой, когда вы проверяете передние конечности, чтобы локти проверить. When you put your hand in to feel for depth of chest. Когда вы кладете свою руку вниз, чтобы почувствовать и понять, оценить глубину, да, и у вас, соответственно, по обеим сторонам руки находятся лапы передние, Bring your hand down to the table. Положите свою руку вниз на стол. And you'll feel on the edge of your hand if the legs are straight or
И тогда, проводя рукой вниз, вы почувствуете, насколько прямые передние конечности. Либо они искривлены, да, своими бортами руки вы почувствуете, либо они будут ровные. So then when I move to the side of the dog, I actually hold the tail. Когда я перемещаюсь к осмотру сбоку, я обычно держу хвост. And I take my hand and I feel for substance. И рукой я пытаюсь прочувствовать ее упитанность собаки. And your hand should have some substance, not like a Maltese. Да, и рука должна понимать, что у нее вот под ней есть такой объем, да, хороший. Не узкое что-то, как у мальтеза, а объемность. Good spring of rib. Хорошие спруженные ребра, сводистые. And the width should almost be the same right into the strong loin. И ширина этих ребер практически не изменяется до поясницы. They are not pear-shaped like a Pekingese. Они не имеют форму, как у пекинесов. Не бочкообразные. Then I like to actually span the chest to feel good spring of rib. Затем я обеими руками осматриваю грудь, чтобы понять, действительно ли хороший свод ребер. And when you do check the top line, do not drag your hand on the coat. И когда вы проверяете линию верха, не проводите вашей рукой по шерсти. You touch, Вы должны прочувствовать позвоночник. not mess the coat. Ну, как бы вот, не по шерсти мы проверяем. Нажимая на спину. Да, вы должны плотно осматривать. You should feel the coat to feel if it is long, luxurious. Вы также должны ощупать шерсть, чтобы понять ее длину, ее качество. And you can tell just by the way it is draping or hanging if it has correct undercoat. И по тому, как шерсть не спадает, вы можете оценить даже и качество подшерстка. Because the Shih Tzu is a double-coated breed. Потому что шицу это собака с двойной шерстью. One of the typical mistakes sometimes people make with presentation Одна из типичных ошибок, которые люди делают при презентации собаки, is they remove too much of the undercoat. это то, что они удаляют слишком много подшерстка. So you do require some undercoat. Поэтому я вам рекомендую его оставлять. And again, the tail set is high, Еще раз, постав хвоста должен быть высокий and it's a teacup tail. и выглядеть как перевернутая чашечка чайная. And that is a very important component of breed type. Это очень важный компонент породного типа. On young puppies, У щеночков, up to even 8-9 months, возможно, даже до 9 или 8 месяцев, for the judges, для судьи it is not a problem if the tail is flaggy. не должно быть проблемы, если, например, хвост стоит прямо, I would как флаг. rather have a loose flagging tail on a puppy Я бы даже предпочел у щенка такой хвост, than tight on the back. чем тот, который уже плотно прижат к спине. Because when the dog matures, Потому что the когда weight of the собака hair is going to be матереет, a perfect tail. ее волос просто сам по себе подсогнет, грубо говоря, правильной пропорции хвост, и он опустится на спину, кончик опустится. If the tail is flat, it will never get better. Если хвост плотно прижат и ровно плотно прижат к спине, то он никогда уже не изменит свою форму. Это серьезный недостаток сразу на место. Это серьезный недостаток? Yes, severe. Да, это прям дисквалифицирующий практически порог. А у взрослых собак что лучше? Ну, в смысле, что хуже? Плоский хвост на спине или все-таки веселый, как у щенка? Мне кажется, не одной собаки взрослые. Most adult dogs, you very seldom see a flag tail on an adult dog. Очень редко вы увидите торчащий прямой хвост у взрослой собаки. Это во многом еще от темперамента зависит в том числе.
So Потому adult что им, dog, например, может быть не очень комфортно. adult dog flagging a tail, fault. Если у взрослой собаки хвост Adult dog, по прямой, tail tight on the back, severe fault. то это дефект. А если хвост плоский и лежит на спине, то это уже дисквалифицирующий дефект. Also important is the placement of the tail. Очень важно посадка хвоста. A lot of times you'll see a tail that's too low set. Вы довольно часто встретите низко посаженные хвосты. Comes like out here, И они будут вот приблизительно так вот выглядеть, стоять. which also throws off the balance. И такие хвосты сразу разбивают баланс. So what you want is shelf Вот здесь у вас должна быть такая полочка, and the pin bones. и, соответственно, седалищные бугры должны быть заметны. So the tail ahead of that. И хвост гораздо выше их находится. The same dog, Это та же собака в шерсти и без. so the exciting things about this dog, Впечатляющая вещь у этой собаки beautiful forechest, – это прекрасная передняя часть груди, выраженная передняя часть груди, level top line, ровная линия верха, nice flow of the shoulders, хороший переход шеи в холку, в плечи, nice round head, красивая круглая голова, chest below the elbow, грудная клетка ниже, чем локоть. very little tuck up, Очень, совсем не поддернутые паха. bone consistent with the overall size of the dog. Костяк, в принципе, соответствует всему размеру собаки. You can see this dog is well-bodied, У нее хороший корпус, strong loin, крепкая поясница, ribs extending far back длинные, далеко простирающиеся ребра with a strong loin, с крепкой поясницей, some shelf behind her, небольшая полочка сзади, some angulation. хорошие углы. The hocks on this dog are a little high. 5 плюсно высоковато у этой собаки. The pastern is correct. Пять правильная. Slight bend to the pastern. Немного наклонная. Any questions? Вопросы? So remember the good example. Запомните эту собаку. Here's the bad example. А это плохой пример собаки. So again, no flow in the neck. Нет перехода, плавного перехода шеи в холку. Very upright shoulders. Очень отвесная лопатка. Very little forechest. Недостаточно выраженная передняя часть груди, рукоятка грудины. Tuck up. Подвздернутые паха. Not a level top line. Не ровная линия верха. Now people have to understand the relationship between top line and construction. Люди должны различать линию верха и конструкцию. If you have a Shih Tzu that is well laid back with bones of equal length, Если у вас шицу, у которой правильное сочетание длины стадий, and the front legs are straight, not bowed, и передние конечности прямые, не искривленные, they will have a good top line. у них будет хорошая линия верха, у них у собаки у этой. So this dog has a very short upper arm, this У bone here, этой short, собаки очень короткая плечевая кость and very poor angulation. и очень плохо выраженные углы задних конечностей. So sometimes you look at your dog and he has a terrible top line. И иногда вы смотрите на свою собаку, у нее ужасная линия верха. It's because he has a bit of a bowed front Это потому, что у него немного некорректные передние конечности, a short upper arm, короткая плечевая кость and no angulation in the rib. и нет углов задних конечностей.
Предыдущий раз. Скажите, это желательный формат? I think that's very pleasing. Он говорит, что очень, ему очень. If you have a Shih Tzu like that, you will probably win best of breed with me. Если у вас собака подобного строения, то вероятно вы выиграете под ним. So it, Собакой. When you're examining the rear, the hind end, Когда вы осматриваете задние конечности, you can run your hands down the hind legs. вы проводите руками по, соответственно, ногам вниз, But when you're standing at the side of the dog, но когда вы стоите сбоку собаки, put your hand at the butt положите руку на попу, на and заднюю then часть, come straight down. и опустите ее ровно вниз, And вертикально. you should feel, И вы you должны, should feel и вы должны angulation. упереться в углы. If you come down and you're, then it's Но если ваша рука соскальзывает, то значит зубов недостаточно. feel the angulation. and the other thing too is the balance for the proportion. This dog is much more square than the И other. важная часть баланса и пропорции, вот эта собака гораздо более квадратная, чем первая. Lots of length in body here. Очень хорошо растянутый корпус. Not much length in body. Здесь недостаточно. So the rear again, the hindquarters. Снова задние конечности. So they should be short, muscular. Должны быть короткие, хорошо обмускуленные. The legs should appear straight when viewed from the rear. При осмотре сзади должны стоять ровно, параллельно. Muscular thigh. Должно быть мускулистое бедро. Some angulation. Выраженные углы. So the gait. Движение. Arrogant, smooth, flowing. Надменные. Front Но при этом плавные и летящие, струящиеся. front legs reaching forward, Передние имеют хороший вымах. not upward. Не задираются вперед и Low to the наверх. ground, forward. Низкий пронос лапы над поверхностью. And a nice strong driving rear. И хороший крепкий толчок задними. And when the dog moves away, you should see the pads of the И когда feet. собака уходит от вас, то вы должны видеть всю ее подушечку задних лап. And again, the proud head carriage. Собака также должна гордо нести голову. They shouldn't be looking up at the sky, but they should be looking straight ahead. Она не должна смотреть в небо, но нести голову высоко и смотреть вперед. And again, as they move, like any efficient trotter, И, собственно, поскольку они должны передвигаться эффективной рысью легкой, they do move slightly towards the center of gravity. они передвигаются они легко передвигаются относительно своего центра тяжести. They do not single track, Они не сужают конечности при увеличении скорости, but they do converge a bit. So it's not completely a wide track. They do converge ever so slightly. но они немного сходятся, передние лапы немного сходятся, прям вот не один в один, да, как след в след, а сближают, но не сильно. And again, as I said, an efficient trot. Эффективно двигается рысью. Good reach and drive, С хорошим вымахом и толчком. so they cover the ground effortlessly. И они покрывают землю без усилий, перемещаются. Don't be confused with flashy movements, Не перепутайте, пожалуйста, с размашистыми движениями. where they look really nice going around
Когда они действительно эстетично ходят в ринге, but they're not really reaching and driving. They're но, just pitter-patter, and it looks flashy because No. it's fast. It's not correct. но в основном семенят, и это выглядит как бы довольно-таки, Красиво. это выглядит красиво, да, но я имею в виду, что стремительно. Вот они перемещаются стремительно, но при этом без вымаха, а семенящей походкой очень быстрые. Это неправильно. And you should not be tight-lead. Не должна быть натянутая ринговка. И да, и вы не должны их, собственно, подвешивать на ринговке. Keep the lead in the correct position, Вы должны держать их голову в правильной позиции. but the pressure should be zero. Но давление на ринговку должно быть равно нулю. Perfection would be if you may train your dog to move on loose lead. Перфекционизма вы достигнете, когда ваша собака будет двигаться на свободной ринговке. A correctly put together dog will keep form, head up, level back, reach and drive on a loose lead. Да, самое правильное движение — это когда ваша собака несет высоко голову и хвост, у нее широкая походка, соответственно, спина ровная и ринговка свободная висит на ней. So if you could control your dog's speed with your voice, Если вы можете контролировать скорость вашей собаки голосом, if you ever watch how they show Pekingese, если вы видели, как выставляются пекинесы where they just loose lead на провисшей ринговке, and the dog just follows. и That would собака be просто сама perfection. идет. Вот это вот как раз то, что нужно. Это идеальный показ. But most of our dogs are so crazy, Но большинство наших собак такие сумасшедшие, we have to hold them back. нам приходится их сдерживать. And again, the top line must be level at all times. And no bouncing. Линия верха всегда должна быть ровная и не должна скакать, грубо говоря. Да? То есть вот она должна идти на одном уровне, без каких-то прыжков, подпрыгиваний. So again, we have a wide variety of colors, and all colors are acceptable. У нас огромное количество окрасов, и все они допустимые. But I cringe if I ever would see, and I have never seen, pure white. Но я никогда, например, не видел чисто белого. We would have to rewrite the standard to say pure Да, white переписать. not allowed. Переписать стандарт белый не нужно. So for the judges, Для судей you have to have a picture in your mind of the ideal Shih Tzu. в голове вы должны держать идеальную картинку шицу. You have to be able to observe accurately. Вам необходимо довольно аккуратно осматривать собаку и придирчиво. You must use your sound judgment. Вы должны использовать свой разум суждений. There are no perfect Shih Tzu. There are no perfect Shih Tzu. Что не существует идеальных шицу. So you must balance the faults. Вы должны балансировать между недостатками. So when you give your grading, Когда вы даете свою оценку, if there's too many severe faults, если слишком много довольно существенных недостатков, you cannot give an excellent grading. вы не должны давать оценку отлично. And you cannot give an excellent grading if the tail stays down. И не должны давать отлично, если хвост, если она не поднимает хвост. It is impossible. Невозможно. Now, if the loudspeaker comes on, Если вы слышите громкую речь, and the Shih Tzu drops its tail, и шицу опускает хвост, it's not a problem if it recovers. это не будет проблемой, если она снова поднимет, когда громкие звуки прекратятся. But if it cannot recover Но если она хвост свой не поднимет, by the end of the judgment, you cannot give excellent. до конца вашего осмотра собаки, то оценку отлично ей давать не стоит. So again, the most important slide to remember. Еще раз запомнить самый важный слайд. In order of importance, По очередности важности.
A Shih Tzu is not a Shih Tzu without correct temperament. Шицу не шицу без правильного темперамента. The head must be broad, round, Голова должна быть широкой и круглой, with large dark round eyes. с большими круглыми темными глазами. It must have a warm, irresistible expression. И должно быть теплое и приятное выражение. The head must be in proportion to the body. Голова в пропорции к телу. And again, the body longer from the withers to the root of the tail. Корпус длиннее от холки до корня хвоста, чем в соотношении от холки до пола длины. Then the height at the withers. Again, the most important word in the standard for Shih Tzu is sturdy. Самое важное слово в стандарте – это крепость. They have to be well-bodied, ample bone, У них должно быть крепкое тело, объемный костяк, крепкий, level top lines with high teacup tails. линия верха ровная, с хвостом, который несется как перевернутая чашечка. And you should be able to recognize the Shih Tzu style moving around the ring. И вам нужно запомнить тот стиль, с которым должна передвигаться шицу в ринге. Just like poodles have style, Похожий на пуделей, Shih Tzu have style. но шицу. Это не похоже на пудель. Это как у пуделя есть своеобразный стиль, так и у шицу есть своеобразный стиль. Это не похоже. Это просто стиль. Да, стиль как у пуделя, но есть стиль пуделя. Он судил не на Мазовер, он судил на Евразии. Он судил на Евразии, и Юха Карас судил на Евразии, а сейчас судил в Энди. Она должна выглядеть надменной. Again, a long, dense, modern coat with undercoat. Шерсть должна быть длинной, густой, обильной и блестящей. We talked about different types. Мы говорили о разных типах. The standard allows for dog. Okay. Дойдет, Какое качество расскажет. шерсти должно Подождите. быть? Жесткая, мягкая. Long, luxurious. Длинная, роскошная. It's not Lhasa coat. It's not harsh like last. Не жесткая совсем. Не жесткая. Мягкая. It's hard to describe, but if you think of Сложно описать, the word weight, heavy coat. но если вы поймете, вот это должен быть тяжелый волос. У него должен быть вес. So the coat lies and drapes because it Чтобы is он heavy. падал, потому что тяжелый. Not too silky and fly away. Не слишком шелковый и не летящая шерсть. With no undercoat. Undercoat is important. И обязательно с подшерстком. И подшерсток должен быть мягким. Lighter, coarser. И чуть жестче, чем покрывной волос. Наоборот. Наоборот. Вы что? What you have to decide as a breeder and a judge is what type you like. То, что вы должны для себя решить, как судья и сам какой тип вам больше подходит, что вам больше нравится. Думайте о том, какой тип породы более предпочитаемый, а не о том, какие стили собак. Как они выглядят. Because both styles are allowable under the standard. Различные стили допускаются стандартом. But no matter what, they must be sturdy, well-boned. Но неважно, какой стиль, они собаки должны быть крепкие, сбитые и с хорошим крепким костяком. Rectangular in shape, Прямоугольные в своей форме. longer than tall. Длиннее, чем выше. And again, with the great head. И еще раз повторюсь, должна быть красивая голова. О,
Берли. A lot of people say there's American type, Scandinavian type. English. Очень многие люди различают американский, скандинавский, английский типы. If you look at pedigrees, Если вы посмотрите на их родословные, are many American dogs, many Canadian dogs, many Scandinavian dogs. многие американские, канадские, In all the скандинавские pedigrees. собаки So во you, всех, ну, присутствуют во всех родословных. when you are judging, you're going to see everything everywhere. И когда вы судите, вы можете увидеть все, что угодно в любой точке мира, You're везде. going to see great heads, poor heads, И прекрасные головы, и ужасные. too much leg, not enough Слишком leg, длинные, недостаточно too длинные long, ноги. too short. И длинные, и растянутые, и короткие по формату. And a lot is presentation, И очень разные виды презентации, вообще показа собаки. how they are groomed, Как они how high the подготовлены top грумером, knot is, насколько высоко сделан топ-ноут, качество шерсти. dramatically changes the optical appearance when you see it on the floor. Может противоположно меняться от одной собаки к другой, которых вы видите в одном и том же ринге. Всего That was вот, supposed to play a video. ну, на Я Амазоне. хотела показать вам видео. Down below. Oh, I see. Другие судьи она очень медленно судила. Нормально она судила. Было две с кличкой. Нет, она нормально судила. Вторая судила медленно. So this is the Crux winner. Это победитель Крафт 2019 года. Obviously a different type than they are used to seeing in England. Очевидно, совсем другой тип, который привыкли видеть в Англии. But the English judge had enough respect for this dog, Но английский судья оценил качество этой собаки. to appreciate the broad head, Он выделил широкую голову, large round eye, крупные круглые глаза, round head, круглую голову, Синди. beautiful nose placement, прекрасное расположение носа, nose, Вообще не видно. eyes, same size. нос, зеркало носа и глаза одинакового размера. So sometimes you will say, are my dog's eyes large enough? Иногда вы задаете вопрос, а достаточно же крупные глаза у моей собаки? When you think balance, Если вы думаете о балансе, same size nose, same size eye, то глаза должны быть одинакового размера с носом. usually gives a nice warm expression. И такое сочетание дает обычно приятное, милое и теплое выражение. The Crufts winner, Собственно, победитель. a nice tail. Красивый хвост. Many English dogs have much better tails. У многих английских собак хвосты лучше. The standard reads should be high enough to almost reach the top of the skull. Стандарт говорит о том, что хвост должен быть настолько высок, чтобы он поднимался практически до макушки головы. This tail is set nice on high. Этот хвост посажен довольно хорошо высоко. Moving, Движение. level top line, Ровная линия верха. reaching and driving, Вымах и толчок. head held high. Голова держится высоко. And this is the same dog wet. Это та же собака, только мокрая. Level top line, Линия верха ровная. teacup tail, Хвост в форме чашечки. the front, Передние и задние конечности. Надо свою тоже так нафоткать. still nice and wide, Хорошая, крепкая и широкая передняя часть грудной клетки. deep chest, Глубокая грудь. tight elbows, Прижатые локти. straight front legs. Прямые передние конечности. And it's straight as possible because if you look closely, Но если вы in order посмотрите, to fit in that broad chest, there is ever so slightly поближе, то они, конечно, чуть-чуть скривляются к центру. But what you Чуть-чуть. do not want is the pasterns to be broken down. Но то, что вы не должны вообще
видеть у этих собак, это то, что у них опущенные пести, то есть совсем наклонные. The toes should still point straight ahead. Лапы должны смотреть вперед. And the rear, again, parallel to each other. Задние конечности параллельны друг другу. Nice width. Постав хорошей ширины. Okay, so whether you're a breeder or a judge, please keep all this criteria when you're searching for the ideal Shih Tzu. Ну и в заключение, неважно, вы заводчик или судья, пожалуйста, ищите вот все описанные выше критерии в собаках, которые вы, собственно, осматриваете. And for the judges, we are very proud of our Shih Tzu. И для судей мы очень горды своими Ши Тцу. We work very hard to breed good ones. Мы работаем очень много, чтобы выращивать хороших, качественных собак. We spend a lot of time grooming them. Мы проводим много времени, приводя их в порядок их шерсть. So when you do see a good Shih Tzu in the group, И когда вы действительно видите хорошую, качественную Ши Тцу в группе, don't be afraid to give it a nice ribbon. не бойтесь давать ей отличную оценку. Because top quality Shih Tzu are difficult to breed. Потому что Ши Тцу высокого качества очень сложно вырастить. Конец. Any more questions? Вопросы ваши, пожалуйста. Может быть, какие есть проблемы глобальные в породе, на что должны внимание прежде всего эксперты? Может, там слишком много переростов или что-то? Очень много, безумное количество, потому что никто не мерит собак, это самая главная проблема. Никто не мерит собак. Перекосы, безумное количество тоже. Когда внешне, да, насколько это... The biggest faults in the breed today Самые большие проблемы в породе сейчас are poor fronts. Это плохие передние конечности. The bones are not of equal length, they have short upper arm. Сейчас укорачивается плечевая кость. And not enough angulation. Соответственно, получается недостаточные углы. Shoulders are upright instead of laid back. Плечевая лопатка становится более отвесной. For me, that is the most common fault I see. Для него это самая частая проблема, с которой он встречался. And it's so easy to see. Это очень легко увидеть. The top line is usually rising. Обычно линия верха начинает подниматься. The movement is not effortless. Движение уже не как это сказать слово. They try to fool the judge by. Вот без усилий, легкие движения. They try to fool the judge by racing the dog around the ring. Очень часто стараются оценить собак в движении, когда они несутся по рингу. Наоборот, не стараются несутся, не стараются оценить скорости, а наоборот, то, что многие хендлеры скрывают недостаток скоростью. Приходится оценивать, когда собаки несутся по рингу. It looks very flashy, but not correct. Это выглядит стремительно, но неправильно. Another thing we will see worldwide is the eyes getting somewhat smaller. Глаза становятся мельче. And I hate to want to say to forgive it ever so slightly. Мне очень не хочется это говорить, я не люблю так говорить, но все-таки приходится прощать. But unknowingly, as breeders, но как заводчики, for me especially, особенно для меня, как для заводчика, in the last 45 years, за последние 45 лет, eliminate every Shih Tzu in my breeding program with problem eyes. Я бы, например, любую Ши Тцу в своем выращивании, я бы ее удалил, если бы у нее уменьшались бы глаза. Dry eyes, ulcers, all of those things. Сухой глаз и другие проблемы. I have no more of those types of problems. У меня больше нет таких. But I will admit, my eyes are smaller. Но, к сожалению, я должен признать, глаза моих собак тоже уменьшаются. They are still acceptable, like Они fairly large. достаточно крупные, допустимые.
But they are not the same eyes I had 45 years ago. Но не такой величины, которая у меня была 45 лет назад. Now, when we worry about all the animal activists, Если мы беспокоимся о всех активистов, которые за животных, veterinarians, ветеринаров, throwing stones at us, которые кидают в нас камни for all the faults of our dogs, за все недостатки наших собак, one of the things we can throw back at them is that одна из вещей, over которую мы time, можем кинуть им в ответ, over time, because we are such dedicated breeders, только потому, что мы настолько, and we are concerned about the health of our dogs, что мы настолько привержены своей породе, and through selective breeding, и через отбор, качественный отбор, we have improved on the problems with eyes. мы доказали, что мы можем бороться с проблемами глаз. So just another comment. And now we're facing worldwide И сейчас мы problem встречаемся с проблемой, которая присуща по всему миру, with the veterinarians, с ветеринарами, animal activists. Защитники животных. If they have their way, there will be no more Shih Tzu. If they have their way, there will be no more Shih Tzu. Если бы они, в общем, со своими претензиями победили, то у нас не было бы породы Ши Тцу. Because all brachiocephalic breeds, short-nosed breeds, Но потому что все короткомордые породы are going to face lots of attack in the years to come. В ближайшие годы, которые нас ждут, встретятся с большими проблемами и атаками в свою сторону. So if you are having problems with your Shih Tzu, too narrow nose, Если у вас проблемы с вашей Ши Тцу, например, у нее слишком узкие ноздри, any kind of breathing problem, какие-то проблемы дыхания, where when it's not too hot in the summer and they're, например, даже когда не очень жарко, но собаке сложно дышать, you need to give some serious thought of removing those dogs from your breeding вам program. нужно серьезно задуматься о том, чтобы убрать эту собаку из вашего разведения. So large, broad nostrils. Большие Good широкие breathing. ноздри, хорошее открытое дыхание. If your dogs have tiny, tiny little nostrils, pinched, Если узкие ноздри, you need to rethink keeping those dogs in your program. вам нужно подумать о том, куда вы деть эту собаку из разведения. Any other questions? Do you have a leash for your dog? Yes. And can someone take all the elastics out of one of the heads? So we need someone to show the dog. Yes, well I'm saying we need two people now. We need someone to take all the bands out of one of the dogs. So who else brought dogs? Yeah, take all the elastics out. On Пожалуйста, just с one ваших dog. собак снимите в серединочке. One dog, no elastics. Take it down. Okay, so now for the judges, how to examine the Shih Tzu. Для судей, пожалуйста, приходите сюда. How are you? Good. Good. This is the dog for the dog? Yes. So first you will look at the dog from a distance. Сначала вам нужно посмотреть на собаку с какого-то расстояния. In your mind, you're looking for the proper proportion. И в голове вы должны оценить пропорции. The head in balance with the body. Голова должна быть в пропорции с корпусом. Okay, from a distance. Then you come up to the dog. Когда вы подходите к собаке, You cup the head. вы вот так берете ее You голову look straight in. и смотрите Don't- по прямой, Don't прямо do в this. Try to examine the head with the head like this. Не You cannot осматривайте see the собаку вот expression. так, You вы must не lift the head увидите up. выражение, вам нужно приподнять ее голову. When you check the bite, На серединку бы, да. And notice this dog's temperament. She's a young dog. Обратите внимание Nine months. на темперамент этой собаки, как она ведет себя на столе. She's only a puppy. She's 9 months. Ей всего 9 месяцев, она щенок. She's leaning in. И она старается прильнуть к нам, когда мы ее осматриваем. She's not backing off. Не пятится назад. She's happy to see you. Рада вас видеть, нас всех. and
Some people don't like how I check the bite, Некоторые люди не любят, как я осматриваю прикус, but the Shih Tzu is so used to having its mustache grabbed. но шицу должна быть настолько к этому привычна, This is so fast and что so ее easy. хватают везде. Okay? Это очень легко и просто. Вы можете сделать вот так. Okay? They're so used to it. Они должны быть привычны к I do этому. this. Yeah. But some dogs don't like their eyes or they're covered. And when you do Некоторые that, собаки they не любят, fight you. когда их глаза So you закрывают. can see how this dog's so easygoing on the temperament that it doesn't. И когда вы так осматриваете собаку, вы очень легко Now можете оценить we темперамент. talked about bites and how much bite is too undershot. Мы говорили о перекусе и насколько он должен быть правильным. This is perfection. Вот это прекрасная челюсть, верхняя и нижняя. So Отличный because прикус. level is allowed in the standard, Потому что прямой прикус допустим, it's allowed in the standard, but as a breeder, но как none of my dogs are level. Но как заводчик ни у одной из моих собак прямого прикуса нет. Because you're going to have longer nose, Потому что вам приходится, у вас получается более длинный нос, он более опущен, неправильная посадка носового зеркала. if you keep breeding level bites, Если вы продолжите выращивать собак с прямым прикусом, you will eventually have the incorrect nose placement. в какое-то время вы получите неправильную посадку носа. So sometimes when you're looking at the expression and you say, what's wrong? Иногда, когда вы смотрите на выражение, вы не понимаете, вы понимаете, что что-то не так. You open the mouth, it's level, and you say to yourself, Открываете, поднимаете губы проверить прикус, видите его прямой прикус и понимаете, что нос не в своем месте находится. and the nose placement down. И ножка носа бывает опущенная. Okay? Now, if this dog, with its beautiful wide underjaw and beautiful teeth, Это собака с очень красивой, широкой нижней челюстью и отличными зубами. just like in the photograph, Такая же, как на фотографии хорошего примера. if she was this much undershot, Если бы у нее был подобного размера перекус, I don't care. мне было бы все равно. That would be fine. Это было бы Because she допустимо. has broad. Потому что нижняя челюсть и морда широкие. So more important than how much undershot is how broad the underjaw is. Более важно понимать, что челюсть должна быть шире. Меньше обращайте внимание в этом случае на перекус, на его отход. And in theory, as a breeder, I don't want them to be too undershot. В теории, как заводчик, я бы не хотел, чтобы был слишком большой перекус, Because over time, every one of those dogs that is too undershot, потому что со временем каждая собака с большим перекусом, their bites look good at 1 year. Their bites look good at 1 year. Их прикус хорошо смотрится только до года, At 2 years, а в 2 года you зубы start to see a начинают bit of floating of the teeth, немного наклоняться вперед. and then you start to see the teeth showing. И вы уже при осмотре будете замечать зубы при закрытой пасти. Now, under no circumstances do you reward a Shih Tzu with a wry bite. Но вот больше ни при каких условиях другие прикусы не нужно принимать. Very good grading only, not excellent. The other problem we have sometimes is missing canines on the top. Бывает проблема, что у нас отсутствуют клыки верхней челюсти. So do a very thorough examination, like it shouldn't take long. Just this is how much time it takes to know it has 6 top incisors. Пожалуйста, очень тщательно осматривайте зубы и перекус, потому что это несложно и недолго. Должно быть 6 резцов. 6 bottom incisors. 6 верхних, 6 нижних. И нижних, да. And 4 canines. И 4 клыка. Okay, so you come up to the dog. You either do this, Вы либо так and you осматриваете. see everything you need to see. Это You все, do что вам not нужно need увидеть. to look back at the molars. Вам не нужно Never, залезать never, never, never. в гланды и осматривать маляры. So, you notice how when he said the dog is, oh, it's amazing to me. I take my hands now after I've examined the head, and you can
examine the head with your thumb Вы пальцами, большими пальцами руки можете underneath the top knot, such that посмотреть, when you take your hands away, какая the top knot голова. is perfect. Okay? So you don't have to destroy. If you just push your thumbs underneath to feel the dome and the roundness, Когда вы опускаете свои пальцы вокруг черепа, чтобы проверить его округлость, as a judge, you will not destroy the top knot. вы, как судья, не испортите прическу, топ-нот. I go the extra step. I like to feel the muzzle. Я делаю еще дополнительное движение, я хочу почувствовать и понять, какая морда. Now, if I was not a confident judge, I might have thought she's trying to bite me. Если бы я не очень был в себе уверен, мог бы подумать, что она пытается меня укусать, но она играет. So then I run my hands down. Потом я переношу руки ниже. It's so exciting when you run your hands down and you do not feel the elbows. И это очень впечатляет, когда ты обводишь собаку и не чувствуешь локти. Fitting correctly into the chest. If you take your hands on your dog and you go thump, it stops. You must think about fixing that front. Когда вы будете проверять своих собак и заметите, что локти у них смотрят наружу, вы на них застреваете своими ладонями, подумайте о том, стоит ли вам дальше разводить таких So like животных. Wendy said, put your hand between the two front legs. Как я и говорил, And you can run your hand down and you will feel whether they have good legs or not. поместите свою руку между передними конечностями груди, опустите ее медленно вниз, и вы почувствуете кривые или прямые передние конечности у собаки. If you suspect a problem, Если вы подозреваете, что есть проблема, you can be more thorough and actually feel the feet if you ну, want. вы можете более тщательно осмотреть каждую конечность. No dog likes their feet touched. Никакие Especially собаки не любят, когда смотрят их лапы, when I see особенно judges doing шицу. this, I wonder, Как- because they always do this when you touch their feet. Когда судьи осматривают And руками then go каждую down. лапу, You will feel if Он the legs are удивляется. straight, if they're toeing out. You can feel everything just by doing that. Then I move to the side, далее я перехожу к боковой части. and like I said earlier, I put my hand in flat. And I only want to feel one place, and that's what I'm feeling. И когда я прикасаюсь к Just the грудной four клетке chests. спереди, я чувствую только одну Then I точку cut my hand to торчащую. feel the point of shoulders. После я сгибаю руку так, чтобы она касалась Now, if we had more space, but I would be in front of you anyway, I take the dog by the tail, and usually the body language, the handler's smart enough. When I do this, shake its head a bit, they usually grab the head. Okay? Да, хендлеры очень четко отслеживают язык тела своих животных. Обычно, когда я держу за голову, они сразу ее тоже придерживают. This is exaggerating. Так я просматриваю линию верха. Я держу за хвост и Because if you drag your прощупываю. hand on that coat, on my top special, I will be angry with you. Because you will put grease on my coat from your greasy fingers from eating chicken an hour ago. Да, не проводите, не скользите рукой по шерсти, потому что когда вы это делаете, вы оставляете жир And you will на actually шерсти, break поэтому 6 hair. прикладывайте ее, но плотно. You will break 6 hair. And if every time somebody rubs their dog, my dog like that, they break 6 more hair, 6 more hair, 6 more hair. It's not Ну pleasant, да, вы it's not типа pretty. сдираете вообще шерсть, ее портите подобными So then you движениями. feel for the layback of shoulders, Потом вы осматриваете наклон лопатки and you can see she's well laid back. и видите, что она хорошо наклонная. You feel the scapula, you feel the upper arm, bones of equal length. Проверяете длину лопатки и плечевой кости. I take my hand and I go like this. And remember I said when you put your hand down, it should look like that. Помните, not я like говорил, this. что вам нужно Nice положить spring руку rib. на спину и проверить сводистость ребер. I feel the spring of rib. Двумя руками я проверяю I feel также the front one more time. Beautiful tight сводистость elbows. грудной клетки. I И feel еще раз width. проверяю локти, The same width here. ширину Same width грудной here. клетки. The Shih Tzu Она does должна not быть taper. одинаковая во всей длине. And then I just run my hand down the rear. Перехожу к задним конечностям. If this dog was limping around the ring, Если бы собака хромала в ринге, no judge is ever allowed to take your dog's leg ни один and
flex the hawk like that. Ни один судья You're не not a должен veterinarian as a judge. позволить себе, если вы заметили, что она хромает при осмотре задних, вы не имеете права позволить себе проверять вот так вот заднюю конечность, потому что вы не ветеринар, вы, да, коленки. And on Да. some toy breeds, I have watched judges palpate that's И в некоторых той породах я видела, что судьи делают Even подобные if you suspect there's a problem, движения. Даже если вы подозреваете какую-то проблему, вы должны ее осмотреть просто в движении. Вы не должны хватать задние конечности и куда-то их оттягивать или сгибать. She has a lovely tail. У нее отличный постав хвоста. but she could have ever so slightly higher. Но But she's хотелось бы, got чтобы он bands был weighing it down чуть-чуть too. But повыше. if she was doing this now, that Если бы would он be был вот perfection. так, это было бы идеально. That's perfection. Но, возможно, из-за резиночек But просто she has all these не- bands weighing her hair down. Да, ей не очень удобно. You can see now because she's banded that she has very nice angulation. Вы видите сейчас, в связи с тем, что она вся в резиночках, вы можете рассмотреть ее отличные And углы. you feel that shelf. Yeah, she has. У нее вот здесь около попочки полочка. And down, put your hand down, and you can immediately Да, feel и the когда вы вот angulation. так по прямой опускаете руку, вы упираетесь в скакалки, и поэтому понимаете, что у нее хорошие углы. If she was under herself, Если straight or бы- rear, your hand would. Если бы у нее был сильно подставлены задние под себя, то тогда у вас рука бы просто сползла. А так она задерживается на скакалках. Now her coat for her age is good. Шерсть для возраста If she was хорошая. 2 years old, it would be too soft and silky Если бы ей было 2 года, то эта шерсть была бы слишком мягкой and для lacking a возраста. bit of undercoat. И в нее немножко не хватает подшерстка. This is not heavy undercoat. This is very light undercoat. When we have the older dogs Очень, up, очень now, легкий подшерсток сейчас у этой we don't собаки. do like they do in Yorkies, take the brush and Мы не осматриваем, как у йорков, look там for the weight of the не coat and the расчесываем color. We don't расческой, bother with the Shih Tzu. не You расчесываем, can feel не the ищем coat. I шерсть, just feel it ее like that окрас. real quick, and I can tell. Просто рукой проведя, можно понять уже качество. So if the coat is laying nice, it's usually good quality coat. When it Если starts шерсть to хорошо lift and, не you know, спадает look вниз, то вы wispy, понимаете, then что it's, это you качественно know, сделанная wispy like собака. that, that's Если шерсть not heavy летает, enough. то Heavy. значит она недостаточно тяжелая. What time? I said somebody told me 1:30. 1:30. Yeah. What time is it now? Is enough. What time is it though? Huh? What time is it? Now is 12. 12. So we have 1 hour. we have an hour and a half Yeah. to show Is the enough? top knots. Oh yeah. Okay. You kept pushing me all the time, interrupting me, making me, you know, and I kept saying, why does she want me to speed up? We have till 1:30. Okay. So. We're not trying to be mean. Я не хочу быть злым. But for her age, I would like to see, if she was going to be my next best in show winner, at this age, I would like to see a little more spring of rib. Но сейчас, в ее возрасте, если бы она в будущем могла бы стать моим best in show экземпляром, да, собакой, я бы хотела, чтобы у нее были более сводистые ребра. But everything is in balance. Но все в балансе. The head is not as broad as it could be. Голова не настолько широкая, The best насколько Shih Tzu могла that ever бы. walked on the earth. But it's consistent, everything is balanced. Но все сочленения, все конструкции в балансе. You get this dog in your ring, you'll be very pleased. Если вы увидите такую собаку в своем ринге, вы должны быть очень довольны качеством. Okay, so where are there any judges left here? Anybody want to examine this dog? Кто-нибудь хочет So we can look at your technique for examination. посмотреть собаку, чтобы вы как-то сами попробовали ее описать, чтобы вы Okay, посмотрели so на we'll ваш... put her on this table over here. And where's the other dog now? The adult dog. They have a full adult set. Okay, let's have an adult dog. Взрослую собаку. Взрослую. Давай. So if you want to, when you examine, okay, back up now. So if you're going to examine this dog, when he's going to repeat Вы можете осмотреть собаку и сделать свое описание. So any of the judges come up and examine this next dog. The next dog up here.
Вот эту третью еще посмотрим. Надо всех посмотреть. Нет, ну да, чем больше, тем лучше. Было чем сравнивать. Awry would be very offensive, severe fault. Любой переход. Well, the degree is how severe. Well, it's a health concern. Because a rhino, if you have one tooth, for people with one tooth of a line, your bite's not, you're so uncomfortable. So it's very severe. Right, very severe. Okay, so now you can see the difference in an adult dog. Сейчас вы видите разницу взрослой и молодой собаки. Broad. Очень широкая грудная клетка. And you can see the difference in the broadness of the head on this female, mature female. У хорошо развитой суки взрослой уже очень крупная, круглая голова, широкая. In balance with her beautiful broad body. Очень в хорошем балансе с ее отлично крепким и широким корпусом. And the width between the eyes. Ширина поставок глаз хорошая. The eyes facing forward. Глаза смотрят вперед. Dark, round eyes. Темные, крупные. Strong, square muzzle. Крепкая квадратная челюсть, морда. The nose placement to the bottom of the eye. Расположение носа правильное к отношению век. So for a visual, so you'll never forget what the best nose is. Для визуала, если вы визуал, вы никогда не забудете. Think of Mr. Wenrick with his upturned nose. Да, вы поймете, когда посмотрите на. So if you're going to err, slightly turned up is much better than down. На собаку и запомните, что чуть-чуть сдернутый наверх нос лучше, чем опущенный. So I would cup the head, check the bite. Я снова беру голову, проверяю. У ветеранов она ей 9 лет, вы не беспокойтесь и вообще не обращайте внимания на отсутствующиеся зубы. Несмотря на то, что у нее отсутствуют нижние резцы, но я вижу, что нижняя челюсть широкая. Собака у меня вполне себе получит оценку отлично. Если бы у нее был перекос нижней челюсти, то я бы уже, конечно, не дала отличную оценку. Даже несмотря на то, что широкая нижняя челюсть. So if it's an otherwise exquisite dog and you're trying to think of a grading, even on a young dog now, когда вы думаете об этом, какую оценку поставить, она прекрасная, замечательная, вообще отличная собака, но у нее нет одного резца и есть широкая челюсть. Richard would give it excellent. Ричард бы дал отлично. Some judges, one tooth missing, you're gone. Другие судьи за отсутствие резцов не дают отличную. Если узкая челюсть, отсутствует один зуб. Richard, one question. If you have an older dog, like not veteran but 7 years old, and yeah, okay, but still in champion class, and you have few teeth missing, but you see they were there, how would you grade that? Say is how old. Yeah, okay. And if they said anything over 6 on a Shih Tzu, if it was broad, I don't care if there's no incisors. Okay. Вопрос был о том, что если собака не ветеран, а перед ветераном возраст 6-7 лет, и отсутствует, например, 2 резца, но при этом он видит, что широкая челюсть, он понимает, что эти зубы со временем, с возрастом, да, уже отсутствуют, он бы все равно дал отлично. Lots of distance in here. The handle of a teacup. Хорошо посаженный хвост, высоко довольно-таки, ручка, прям вот как ручка для чашечки, не плоский. Вот это практически дисквалифицирующий порог.
severe enough for me to give very good. Вот даже просто дал бы очхор. So you say, how important is the tail? Very important. Смотрите, насколько важен хвост, да? If Это it doesn't крайне have some важная distance стать. in here, and if it's laying flat, Должно быть расстояние от хвоста до спины. if the placement is important, you can see how high this is placed. Постав хвоста очень важен. Здесь он очень There's высокий. no dip in the croup. The croup is perfectly flat. Круп отличный, он абсолютно ровный, не скошенный, поэтому хвост стоит высоко. Beautiful body. This is what you want in a Shih Tzu. Отлично развит корпус, это то, что вы должны, к чему стремиться, вы должны в этой собаке. Now this female is at the top of the standard. Эта сука на верхней границе стандарта роста. And when this dog was in its prime, if you would have given it a very good because you hated the size, you would have made a giant mistake. Если вы вполне могли бы дать ей очхор, потому что она на высокой границе, если вы не любите высоких собак крупных. Because the stand, she's within standard. Но эта собака в пределах There are Shih Tzu стандарта. this tall, Бывают гораздо ниже собаки, and they're in the standard too. и они тоже в стандарте. So if they have sturdy body, Если у них крепкое тело, хороший костяк, красивая голова, it's no problem. неважно какого роста она, это не проблема. Главное баланс. And this female has beautiful angulation, Прекрасные углы задних конечностей, perfectly level top. отличная линия верха ровная. Any questions for this? Вопросы по этой собаке? Мэри? The coat, for me, this is a bit soft. I would like it a little more heavy, but keep in mind her age too. This is good quality coat. But if we're going to get really nitpicky, I would want to see it a little sort of if you could almost think of the hair being a little thicker, hair thicker, you know. Хотелось бы, чтобы каждая волосинка была потяжелее и потолще. But there's nothing wrong with it. Но все в порядке, для You возраста can допустимо. see undercoating. И вы видите очень хороший подшерсток. So do we have another? Yes. Watching from this distance, I see her top line is rising from top of the withers to the rear. So I was thinking she's not well undulating in the rear. You said she's fine undulating in the So rear. you're saying you think she's high in the rear right now? Вопрос в том, что кажется издалека, что собака высокозадая и что у нее спрямленные углы. Ne, ona ti je veteranka, 9 No, i godina, 9. She's 9 years I thought she's 7. No, she's 9. Anyway. Because the rear angulation is, but you know, that's not a bad top price. Неплохо. Even for 9 years of age. И даже для 9 лет очень неплохой But the puppy, like you said, like a bull table. Do we have another Shih Tzu? Еще есть собаки? Есть. Давайте Есть следующую. еще собаки. Даша, давай. Again, lots of body, not as much body as the other female, but in balance. Собака в Her балансе, head and her body is all in balance. голова в балансе. Не так сильно развита у нее грудная клетка, как у предыдущей, но в целом все достаточно. So you can see that she's Вы можете проверить, ever so slightly longer than she is tall. что она чуть-чуть длиннее, чем выше, что она достаточно хорошо растянута. Девушки, а можно, то есть, вот, чтобы задние ряды тоже видели? So that is the correct proportion. Это правильные Now you пропорции. say how much longer? Если задаете вопрос, насколько она должна быть длиннее, You say в how much балансе. someone wanted an actual measurement, which we don't do in the Shih Tzu. Кто-то хочет But as все-таки long более as this четкие distance цифры. here is longer than the height, you're good. Но если вы замечаете, что все-таки верхняя часть спины, да, от холки до
корня хвоста длиннее, чем холка пол, все, Amazing этого forechests. достаточно. Прекрасно выраженная рукоять грудины, She has lots of forechests. у нее очень объемная передняя часть груди. And compared to the other female, В a сравнении с slightly прошлой, smaller eye. с прошлой сукой у этой глаза We're gonna меньше. put all three on the table after. Мы потом троих собак поставим на стол и посмотрим на них все вместе. Another great bite. Прекрасный прикус, правильный. The teeth are just perfect. Отличные Six зубы. incisors, 4 Клыки. canines, Клыки и резцы. and again, just ever so slightly under. Again, level is allowed, but as a breeder, for me, level is not good. Прикус немножко приближается к прямому, но для него But это as a judge, if I see level, моментик, но как perfectly судья acceptable. все прекрасно. Okay, so we'll put the older female and this one on the table. This one has the beautiful big nose. Алло. У меня у этой отличный посаженный нос. She's a little more compact than the other female, Она чуть более компактная, чем предыдущая сука, and you wouldn't want her any more compact. но больше компактности не надо. Again, her height is probably 10 inches. Она в высоту где-то около 10 инчей. I need to learn my centimeters. Я 22,5. около 20, да, 10 инчей, наверное, 22,5 Now you сантиметра. feel this coat, we're talking coat texture, this coat is much heavier. Вот эта шерсть гораздо более толстая, тяжелая. Thicker than the last one. The last one was 10 inches, and even with people, as you get older, your hair becomes more fine. Когда ты становишься старше, у тебя волосы становятся тоньше, и у людей в том числе так же все. Вот у этой собаки шерсть гораздо тяжелее. So when you are judging veterans, you need to appreciate Когда that it's вы not going to судите be a ветеранов, stick вам нужно это помнить об этом, не придираться к качеству шерсти. See, where's Dusko? Can you see the top line on this one? Now this one is. Yeah, I like it. Dare say anything. У этой Dare say anything. У этой линии верха гораздо 15 months. So she could have a stronger jaw. У этой собаки линия верха поднимается к задним конечностям. Ей хотелось бы покрепче, чтобы у нее была линия верха, спина и поясница. She's not liking all this product. Ей не очень нравится вся эта процедура And пока. the ever so slight difference is that the elbows are not as straight. Локти не And the legs настолько not as straight. сильно as the прижаты other. к корпусу, как хотелось бы. Передние конечности You feel кривоваты. this front in the ring, you'll be very happy. Но если вы встретите такой перед, да, переднюю часть собаки, груди и передние конечности, вы должны быть тоже довольны, потому что качество хорошее. Do we have another one that we haven't had? Еще собаки есть? So I guess we should move all of them around, but if we have a junior, adult, and veteran, what would be a placement? Предлагают собак пробежать Just по going ним. over them. Today I would put the veteran up. All right. Сегодня он бы уже заранее отдал бы ветерану Large round eye, первое место, потому что из-за глаз, широкой головы, отличный корпус. So the head would win. Голова бы выиграла сегодня. Okay. This one down. How old is this one? 1 year? Okay. And again, we thank the people for bringing the dogs. The pigment on this one could be better. Хотелось бы более качественный, более темный пигмент у этой собаки. You can see that, you know, even on the chin, not just in the cushioning here, the pigment could be better. Пигмент It's хотелось бы only a лучше. fault. It's not severe Это fault. не дисквалифицирующий порог, это недостаток. Her bites could be much stronger. Хотелось бы более крепкий прикус. The underjaw is more narrow.
потому что узковата нижняя челюсть. So when you do see the teeth aren't straight across, Если вы видите, что зубы стоят неровно, они вот, good indication that это хорошая индикация that because the teeth are all over the place, that it's narrow. того, что нижняя челюсть So узкая. we will То есть зубы очень we'll плотно get all стоят и three of them up here начинают and show you the двигаться. difference in the width of the underjaw. Посмотрите разницу But keep in mind it's only a ширины bone. нижней She has челюсти. 6 incisors, she's undershot. У нее, ну, в целом у нее все правильно. Did you say? Can you see her expression? You said what? And she could have ever so slightly more body. Хотелось бы, чтобы у нее был покрепче и пообъемнее корпус. And she could have sounder legs, front and rear. Хотелось бы, чтобы были более выраженные и крепкие передние и задние конечности. Nice forecast. Хорошо выражена передняя часть Good груди, bone and, рукоятка. good bone and substance. Nice Хорошая string of укрепленность, ribs. сводистые ребра. So again, when we compare the two, this one could have better legs. Это и хотелось бы, чтобы конечности были получше, если сравнивать с предыдущей собакой. Okay, do I have the baby now? She's a half sister of mine. She's out of Coat Marine, quality. Staffordshire, Very nice. Arkansas. Yeah. And Очень хорошее качество too, шерсти, it's сказала. Fly Hanky Panky from Finland. Lots of body. Отличный корпус, много его. The head is in proportion to the body. Голова не в пропорции к корпусу. This the female? Yeah, so it's a female. So keep in mind that the females are not going to have the same broad head as the male. Да, помните, что у сук не такие широкие головы, как у кобелей. And once you have lots of experience, И когда у вас наберется много опыта, you can tell a male from a female from 30 feet. вы сможете различить Just on the суку от hands. кобеля просто по тому, какая голова у животного. And when you can't tell, И когда вы это сможете that сделать, female usually wins the breed every day. эта сука обычно будет выигрывать Because всегда. that female has the broad, you know, a head that balance-wise is more broad than that male has a broad head. Потому So что if she has as broad a head as the male, wow. если у суки будет голова такая же широкая, круглая и большая, как у кобеля, это будет прекрасно. Это будет просто вау. So someone said to me, I didn't like that Shih Tzu, it was too coarse. Кто-то сказал мне однажды, мне не нравится эта шицу, потому что она грубая. Not a common problem at all. Вообще не проблема. Вот Because вообще. some of them don't understand how much sturdiness there should be. Потому что многие не понимают, насколько должна быть собака крепкой и сбитой, Well boned, well с bodied. крепким костяком и отлично сформированным корпусом. And in the head, И голова. sometimes they'll say on a male the head looks coarse, and they're the stupidest thing for the judge to say. И самая глупая вещь, которую может сказать судья, это грубая голова у шицу. If you read a critique and it said head too coarse on a Shih Если Tzu, вы читаете в описаниях, что грубая голова у шицу, неважно у суки или кобеля, it probably was not too coarse, это, возможно, она возможно, не грубая, but there must have been something else wrong with the но, expression. возможно, что-то было не то с выражением. Because when you lose your soft expression Потому что, когда вы теряете мягкость выражения, and give a judge who isn't very experienced the impression и судья, который не очень опытный, вот смотрит на такое выражение, that it is coarse, ему кажется, что оно then грубое, there's probably something else wrong on the head. Что-то не так And в usually it's голове. the placement of the и nose. обычно это расположение носа. So you can see from all these dogs how
the temperament on the Shih Tzu. Все, вот мы посмотрели всех этих собак, и вы можете уже оценить их темперамент. Wendy, are you going to take over now and show some of the breeders how to do chocolates, or? Yeah. Did someone take the elastics out of one of them? Yes, of course. It's all ready? Yeah. Does anyone have any more questions about breed type? И еще есть вопросы по породному типу? Does anyone argue that when I say temperament is part of breed type? Кто-нибудь из вас согласен или не согласен с выражением о том, что темперамент это это основная породная черта? Некоторые заводчики аргументировали ему, что нет, они не согласны с этим. Но я ответила им, что форма и функция собаки-компаньона важны для заводчика и для породы, но номер один это темперамент. You can see this is like a tank right from the start. Этот парень прям там. Few questions about the skull. Yes. Because in Europe now we have a problem with flat skulls with not enough stuff, with bad foreheads. Can you go a little bit in more details about that? I'm not sure what you mean. Okay, go ahead. Вопрос был по поводу черепа. Сейчас в Европе сталкиваются с тем, что плосковат череп и недостаточно выражен переход. Да, плохо стоп выражен плохо и недостаточно объема сверху. Некоторым собакам недостаточно. Which one of the dogs could have had more dome? Not mine. Некоторые собаки действительно бывает, что недостаточно округлый череп и не хватает выраженности перехода. So the standard says definite stop. Стандарт говорит о том, что выражен должен быть переход. If when you're feeling the stop, если вы его чувствуете, it doesn't rise. Usually it's consistent then that there's no dome on the top of the head. И он не поднимается, обычно это как раз говорит о том, что недостаточно округлый череп. So round every direction. Он должен быть округлым во всех направлениях. So a dog with no dome does not have a round head anymore. И если у собаки нет округлости, вот, не поднимается. So easy to feel with your thumbs. Вы очень легко это можете проверить вашими большими пальцами при осмотре головы. Even with the crazy top knot. Даже если там какой-то навороченный топ-нот, still feel with your thumb вы to все be равно sure можете that it has enough прочувствовать dome. пальцами. And if you have a concern, you can put your thumb in here if you want. Округлость, а если вас уж совсем что-то смущает, положите палец that fancy bubble, на стоп. You can put your thumb right on it, in and out. Представьте себе пузырик, да? Вот Don't try to get your thumb inside there, you'll make a mess. Не нужно, просто сверху поставьте палец и почувствуйте, насколько выражен стоп. And I usually do it with my thumbs. Обычно я двумя пальцами это делаю. If they've gone crazy and made the stupid bubble, если у них прям очень выраженные, сильно накрученные топ-ноты, просто приложите несколько раз свой палец. If you go in and move your hand sideways, you'll make a mess. Если вы приложите палец вперед и отнесете его на себя, то вы испортите прическу, грубо говоря, да? То есть вы должны палец прикладывать по направлению вперед и назад, не на себя, а вперед и назад, не портить ей выражение и лицо. And this is what you want on a puppy this age for body. Вот такое тело идеально для щенка такого возраста. And this is a boy? Yeah, you can tell he's a male just, to feel his body. Now he has ever so slightly smaller. Проток был в самом начале, типа того, что мы делали, того, что мы делали. Не просто резинка, не супер большая корона, а что-то среднее. Ну, то есть как бы лак, начес, окей.
And I'm sometimes more forgiving Многие заводчики a smaller продолжают разводить собак с мелкими глазами, than a которые narrow потом, bite, конечно, a narrow могут jaw. выразиться в проблемах со здоровьем глаз, в том числе, так же, Sometimes как и узкие челюсти. what some groomers do Что делают некоторые грумеры? is when they get older, they pluck the hair from Когда around the собаки eye. становятся старше, им выщипывают волосы вокруг глаз, And the hair comes in a little bit darker. волосы And it вырастают gives более the темные illusion of a larger eye. и дают иллюзию от того, что глаза становятся крупными. And now for grooming presentation, you don't have as many problems in Europe По презентации и грумингу в Европе не так много проблем. than when you see some North American or Asian dogs. А в других собаках Северной Америки или Dogs. North American dogs. да, собаки в Северной Америке With the mascara and the paint. с Some people are crazy, тушью и всякими красками. I don't understand why they go so crazy because Я не понимаю, почему люди настолько сходят с ума. it doesn't matter to me. Для него это не имеет значения. If the dog has a beautiful head, Если у large если у eyes, собаки красивая голова, крупные глаза, I sometimes forgive bad grooming. я иногда даже прощаю плохой груминг. And it's the same thing with some novice people come in and the coat is not right to the floor. И это также относится к новичкам, которые не очень знают, как ухаживать за шерстью, и шерсть, например, не достает до пола. And I go over the dog, it has a beautiful head, И когда я осматриваю собаку, вижу, Lots что of у нее body. красивые стати, отличный корпус, And it moves упитанная, она хорошо двигается. and then Arena comes in with groom to the nines and beautiful coat and doesn't have as nice a head or as much a И body. когда приходит другая I собака, will put the прекрасно novice up обдрумленная, every time because coat но с уже не очень хорошим крепким корпусом, не совсем идеальной головой, я отдам, конечно, свою оценку собаке с худшим грумингом, но с лучшими статями. if a well-known exhibitor or a professional handler comes in with Если, например, a bad приходит coat, they lose every time. и известный хендлер или какой-нибудь известный заводчик сам выставляет своих собак. And when you judge as much as I judge, you know who are the novices and who are the И experienced. чем больше ты судишь и видишь, кто новичок, а кто бывалый, So I do forgive presentation with Я novices прощаю much новичкам. quicker than I would for this young. я прощаю новичкам их ошибки гораздо чаще и больше, чем опытным профессиональным хендлерам и заводчикам. Now for all the breeders and exhibitors, И для всех заводчиков и судей I may as well tell you my pet peeve about European exhibitors. я расскажу вам историю про европейских. They don't pay attention to the judge at all. Они при европейских, собственно, европейский стиль показа, они вообще не обращают внимания на судью. Даже если это последняя собака, ты не будешь прощен за это. So watch what the judge does. Смотри за тем, что делает судья. It's a subconscious thing when you go in the ring and do everything right. Это очень важная, инстинктивная должна быть вещь, когда вы в ринге выходите и все делаете правильно. На уровне инстинктов это должно у вас быть. It gives the judge the impression that the dog is actually better than it is sometimes. И это дает иногда впечатление судье о том, что ваша собака очень хорошая, да, если бы вы ее неправильно поставили, не как все, возможно, он бы заметил что-то иное. Now just to finish championships and get to seeds, И чтобы закрыть ЦАЦИП,
получить чемпионство. If you want to start to win best in shows, Если вы хотите you must выигрывать Best in Show, step your game up a bit. вы должны сами себя квалифицировать и сами учиться квалификацию свою же повышать. And it's in your body language. И это все видно по вашему человеческому языку тела. You stand there like a, Смотрите по сторонам, your dog looks terrible. ваша собака выглядит ужасно. Instead, you're in the ring for 3 minutes. Вместо It's того, your что time for the judge. ваше время в ринге всего 3 минуты, и это ваше время и между вами и судьей. Train your dog. Тренируйте вашу собаку. My method of training is 5 minutes every day. Мой метод тренировки это I 5 take минут this в день. puppy and Беру щенка, проверяю ему все стати, put him on the floor, let him run around crazy. ставлю на стол, на пол, мы с ним бегаем. Once he becomes more used to the lead, then we'll do more lead. Если он становится сумасшедшим, мы его останавливаем, мы начинаем учить его привыкать к And if приковке. you take this dog at 8 weeks and for 5 minutes every day, С 8 недель надо начинать это делать каждый день по 5 минут. it will show like a best in show. И собака будет показывать, как You come in the ring and your dog is как победитель won't в любом stand, классе, а также и Best in Show. won't let the bite. It's because you did not do your work. Если собака плохо показывает себя на столе, это ваша плохая работа. Some days I think that the club has charged no entry fee. Иногда я даже думаю, что клубу даже платить не нужно Because why за would I участие. pay 40 euros Зачем бы я платил 40 евро, to bring my dog in a ring to train? чтобы просто потренировать свою собаку в ринге? And 100 euro for the hotel. И сколько за отель? 5 hours for the drive. И 5 часов езды на машине. To go in the ring and waste my time. Чтобы постоять в ринге и потерять свое время. Why do people do Почему люди так делают, неизвестно. that? This costs nothing. Это ничего не стоит. 5 минут в день, всего лишь вашего времени. I'm watching TV. I grab my dog. I have a table handy. Я смотрю телевизор, беру собаку, ставлю на стол ее. Commercial's over. Реклама I start watching закончилась. my show again. Начинаю смотреть свое шоу дальше. Что So это don't tell me означает? you have no time. Не надо говорить, что у вас нет времени. There's no excuse. Это непростительно, по принципу. So pay attention to the judge. When the judge is examining the head, Когда you судья, check the front. когда судья проверяет голову, осматривает, вы придерживаете собаку за переднюю часть груди. When the judge is checking the front, Когда судья осматривает перед, вы поправляете задние конечности. when they're in the rear, you check the front again. Когда он смотрит задние, вы поправляете передние. It's not rocket science. Это несложно. Okay? And the tail never goes down. И хвост у вашей собаки никогда не должен опускаться. Never. Никогда. And when you pick them up, Когда вы ее you never приподнимаете, use the lead. никогда не поднимайте за ремонтку. You will be banned from showing. Вы будете его So, and you never pick them up by the tail. никогда не Never. поднимайте за хвост. Never. It's always between the two Всегда, hind всегда, legs. Sometimes under the chin, if they don't like that, like this. всегда между задними конечностями, спереди либо под грудью, либо под горлом. My thumb is always pushing the tail forward. И большой палец вашей руки всегда должен подталкивать хвостик наверх. And when I'm standing there and the judge is looking right at me, I don't push the tail down. И я не прижимаю хвост вниз к спине никогда. How many Особенно в exhibitors push the моменты, tail down? когда судья на меня Me? смотрит. I'm trying to lift Я it up. всегда пытаюсь I'm поднять trying to хвост do this. и I'm сделать trying to hold ручку the tail. оттяжечкой. I'm trying to hold the tail like this. Стараюсь держать хвост вот I'm так. not doing this. Why do you do this? Почему вы так I think more people in Lhasa do this. Well, they're not lasses. They have the much higher tail. So I'm playing like this to coax the tail up, and I'm seeing the exhibitors pushing the tail down. You know, you can increase your winning percentage by some practice. Вы же можете свои шансы увеличивать вот простой этой практикой, шансы на победу. Any more questions? Еще вопросы? Wendy, are you not working? Are you not supposed to be
Well, you got everybody here. Oh, the grooming, yeah. Richard's gonna show you how to do it. Oh. Little secret. Let me tell the secret first. My Я secret. раскрою вам секрет. 47 years Shih Tzu breeder. 47 лет я занимаюсь разведением шицу. Never one time have I done a show top knot. Ни разу в жизни я не сделала топ-нот на выставку собак. My wife. Моя жена. Okay. Good question. Вопрос про глаза. Стой, 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 стой. You should not see the white. При осмотре собаки спереди бельмо видны быть. Белое, белки. Белки видны быть не должны. So if you're looking straight into the and face go with you. and the dog is not trying to look somewhere, По прямой смотрите на And you собаку, see когда white не отворачивается взгляд, it's a fault. And и вы видите белки, medium to severe. это очень так вот от среднего недостатка средней силы практически до But if серьезного. the dogs over here are all barking and she's Но trying если to там look like собака that, день you will see гавкает, white of eye. и вы That's и not собака white of eye. пытается посмотреть, то вы увидите это бельмо, но это Белки. So when you have the head looking straight in and there's no white of То есть eye, при взгляде по прямой спереди when they're on the ground белков and быть не должно the видно. leash is tight and you see a bit of white of eye, it's not a problem. Да, если собака просто пытается смотреть по сторонам или отвести взгляд, и вы это замечаете, это не проблема. Если по прямой заметно белки, то это, конечно, этот порог. Okay, any more questions? And Wendy's now going to demonstrate a bit on coat care and how to bath your dog and how to do the top. Сейчас Бенди расскажет вам, как ухаживать за шерстью, как правильно помыть и как правильно сделать топ-нот. And I think it does give you an advantage to put some effort into the grooming because when they Я come, надеюсь, что это даст вам несколько хороших советов о том, как ухаживать. because when they come in looking like they were just in the garden, Потому что когда собаки приходят на выставку в Ринг, выглядят как будто они только что из заднего двора. and their face is wet, and Лица мокрые. that's not where I'd like to have my companion sleep on my bed. Это не та собака-компаньон, которую бы я хотел видеть у себя в кровати, когда мы спим. Okay, Wendy, have Getting elastics. maybe start with 4 days. Before that, can he get a good applause from all of us, please? Yeah, yeah. Thanks for coming. In the car or in the boat? We had the car this morning. Она на пузом кверх может лежать? Ее, да. Don't like, but yeah. So everybody thinks it's a mystery. Многим кажется, что это довольно непросто. И вообще загадка, как можно ухаживать за такой шерстью. To have a perfect show coat with special products and shampoo and hidden secrets, but it's not. Многие думают, что есть какие-то специальные секреты о том, как ухаживать за шерстью, или какая-то специальная особенная косметика, которая прям вот идеально делает шерсть, но это не так.
the most important thing to get a good quality show coat is to put the time in. Самая главная вещь это, чтобы у собаки была хорошая выставочная шерсть, это просто тратить на это время, уделять большое внимание. So that means that you have to be dedicated. You have to do your dog's coat every single day. Это значит, что каждый день вы должны посвящать какой-то промежуток времени на уход за шерстью вашей собаки. If you have good quality coat, it's a much easier job. Если шерсть хорошего качества, Quality coat and wear and tear of the day better than a poor quality coat, obviously. Шерсть хорошего качества сохраняется, и свои свойства сохраняет после ухода дольше, чем плохая шерсть. So you start them when they're young, getting used to being brushed all over. What I do is I have a routine, so I have to turn the dog around. С самого раннего детства вы должны приучать собаку к тому, что она должна быть расчесана каждый день. You can take mine and show on her. It's okay. I lie them on their side. Обычно я кладу их на бочок. And I start at the paw. Начинаю с лап. Will she lie on her side? Will she lie on Yeah. Дашка, держи. Okay, I'll do that. She said I'm such a guinea pig. Okay. So I would start on the side. Some people will use conditioner and water, but Некоторые используют кондиционер с водой перемешанной. and a lot of people will use distilled water Или кто-то просто чистую воду. rather than tap water because tap water has so many chemicals in it. Я не рекомендую использовать воду из-под крана, потому что в ней очень много всяких минералов и химических веществ. Лучше бутылочную. So if you do that, this much conditioner and Вот the такой rest объем water. кондиционера на большой объем воды. And then just Просто распылите на шерсть, not on the coat, up in the air, so it. не на шерсть, на воздух над собакой, чтобы она распылилась широко по шерсти. And then I would start at the legs Я начинаю с лап and brush it all backwards. и расчесываю это все против шерсти, наверх роста. And then lay the leg down. Nope, 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 nope. Yep, yep. Stay. Nope, stay. And then brush it all Переворачиваю собаку на бок towards и me. начинаю расчесывать по шерсти. And then the same То же самое я делаю with the back leg. с задними лапами. Сначала And then поднимаю их наверх, и потом расчесываю вниз по шерсти. So I'm going layer by layer. И делаю это послойно. And as I layered, and then Я сделала один слой, распылила в воздух кондиционер, разведенный с водой, прочесала один слой another сверху. layer, Сделала еще один слой, пропшикала, прочесала, делаю следующий. then I would turn her over and then do the other side. И переворачиваю на другую сторону, все то же самое делаю по второй стороне. Then I would stand her up, Потом я ее ставлю. and sometimes so I don't put too much spray on the coat, I would spray it on the brush. Иногда я не распыляю спрей на шерсть, иногда я делаю это на расческу. And then just brush down. И просто расчесываю вниз. And last, my И comb. последнее. But Гребешком. your comb is only used to find spots that you missed. Но его я использую только для того, чтобы найти Колтуны. колтуны и пропущенные места. You don't use it to groom. Не используйте его для груминга. The bristles in a brush are flexible. Вот такие расчески с подвижными зубьями, мягкими. So if you find a mat, it doesn't grab and tear.
Когда вы ей натыкаетесь на колтун, она его не схватывает и не вырывает. You would move the hair apart and Вы gradually сможете раздвинуть шерсть и pick it out. потихонечку его вычесать оттуда. Then you go through with your comb. И потом вы идете гребешком, проверяете. If you find something, Если где-то натыкаетесь, back to your brush. берете снова массажную, грубо говоря, массажную расческу и вычесываете его из шерсти. And then every day I do the head. И каждый Every день, single day. каждый божий день я занимаюсь головой. My experience with tearing and staining По поводу пятен и мокрой шерсти. sometimes it's the construction of the head. Иногда это зависит от конструкции, от формы головы. It's where the eyes are placed. Где расположены глаза, If there's wrinkle есть ли морщинки, складки and the eyes just tear. и просто текущие глаза. I find in my experience 95% of the cause of tearing is diet. В 95% случаев, по моему опыту, это текущие глаза, это все-таки диета, это питание. And I don't feed anything that contains chicken or beef. Я не кормлю никакими продуктами, которые содержат курицу или говядину. I feed fish-based Основа у меня рыбная диета. or a diet that would be what I feed. I guess I'm allowed to say brand, am I? I feed from F-R-O-M-M. We don't have it. You don't have from? Okay. And it's game bird. И дичь. So Я, it's в общем, стараюсь кормить дичь, partridge, птицей. pheasant, Фазаны. something like that. Dry or not Dry, natural? dry, no canned ever. Не консервы. And Purina Wet. does have some Yeah, products that are conserve similar. sukkur. Fish-based, Purina. Yeah, but read the ingredients. Читайте ингредиенты. Because it'll say fish and then you get down and there's chicken and beef and everything. Обычно пишут рыба, а дальше вы спускаетесь и есть. I feed grain free. Кормят без зерновыми кормами. And then for treats, На вкусняшки I don't give any store-bought treats. ничего, кроме корма, да. I only give raw fruit. Ничего из магазина потом. I only give raw fruit and vegetables. Только сырые овощи и фрукты. So you consider what is healthy diet for you. It's the healthy diet for the dog. Если вы считаете, что такая диета, такое питание полезно для вас, то оно вполне может быть полезным и для вашей собаки. So a lot of the, especially the treats, are so high in salt, dye, preservatives. Обычно всякие вкусняшки, они очень сильно наполнены солью, краской и различными минералами. And immediately you will see the tearing И вы мгновенно увидите, start. что у собаки начнут слезиться глаза. And then what happens is the tears make the coat wet. И происходит следующее. Слезы мочат шерсть, Bacteria начинают starts развиваться in the бактерии, wet, and it's the bacteria that makes the hair stain. и именно бактерии дают пятна, вот эти грязные пятна на шерсти. So feed good diet, Кормите хорошим кормом no treats, и без вкусняшек. junky treats, Ну, в смысле промышленных вкусняшек. and every day do the head. И каждый день расчесывайте голову. So I cut out bands, never pull them out. Я никогда не вырываю волосы, я всегда их подрезаю. Резинки, пардон. If you pull, you Я их не break hair. стаскиваю, я их не стаскиваю, я их разрезаю. And then I have a stand dryer. И у меня есть этот компрессор. Most people have them. Yes, but, but not. sometimes they have. So every day I dry the face. И каждый день я компрессором сушу собаке лицо. So I point the dryer at the face and brush all the hair. Я направляю прямо на голову, на лицо и расчесываю волосы все назад. No, dry. Only dry? Dry. And I don't use this. И я не пользуюсь этим гребешком. I use
like this, but plastic. Я пользуюсь вот такой расческой, только пластиковой. Yeah, because metal is hard on coat. Потому что металлическая, она плохо воспринимается Do you шерстью. use the fine one or the coarser one? No, The I one they just call use the a, it's a bone comb? human one. Yeah, but I'm saying, is it the bone comb? Yeah, it's a bone comb. Yeah. Yeah. А лучше костяной. It's brown. Like a, Такая коричневая у нее. It's fairly thick. И довольно толстая. Он спросит, сколько собак ежедневно. How many dogs do you do usually? right now I have 3 Три сейчас у меня. of my own, Собственно. and then all the others. Среди других. So I do mine first, get them out of the way. Сначала делаю своих. So the most important part when you're blowing the face dry is in the corner of the eye. Get that very, very dry. Самая важная вещь, когда вы направляете фен, грубо говоря, фен в лицо собаки, вам нужно направить его в уголок глаза, чтобы он высох. And no product, just the dryer directly on the face. Никаких дополнительных продуктов, просто сухой воздух и расчесывание. And lift it all away. И поднимайте шерсть наверх от кожи. And then I use cornstarch, is it? Yeah. Крахмал. Yeah. Крахмал. Cornstarch and boric acid powder. Борная пудра. Борная пудра какая-то. Да, это не кислота, это пудра с песком. Ацет, кислота. Yeah, you can get it from a drug pharmacy. Можно, наверное, купить в аптеке. But sometimes it comes more grainy, sometimes Но powder. иногда она может быть прям вот такая легкая, как пыль, а иногда у нее прям может быть гранулы. So get it as more powder as you can. Чем больше она мягкая, чем она такая, как пыль, да, тем лучше. And then I mix it half and half. И я их вот это вот с бором смешиваю пополам. And then I get a blush brush. Есть кисточка, которой я все это смываю, счищаю. And I whack it in there. I don't know how you say that. I quite heavily. Она прям вот туда вбивает, да. Can I take out Очень плотно пытается нанести. You can take. Yes. How many people brought dogs today? I think 40. We have a gift for the people who brought dogs. Подарки тем, кто принес собак сегодня с собой. Did you bring dogs? You brought dogs? Good. Do you have a? Does she have? У вас есть кисточка? No. Okay, so I use my fingers. Yes. Только тем, кто пришел с собаками. we have one left. You brought dogs? Put your name on here, the people who know books, and we'll draw for the book. Положите, напишите свои имена на листочках, и мы выберем один, и тому и подарим. If you have a book, don't put your name. Oh, rice. So this is what I would do. I would brush. Вот так я делаю, расчесываю. I would not leave it in its. Друзья, вы пишете свое имя только те, кто пришел сегодня с собаками. I wouldn't leave it in the. Книги только для тех, кто пришел сегодня с собаками. И розыгрыш последний будет среди тех, кому не досталось, но кто принес сегодня собаку. So I would do this as my dryer was on the face. Я расчесываю таким образом волосы в момент, когда фен дует ей в лицо. And then I would get my comb like this, but not И я this беру fine. гребешок и потихонечку расчесываю дальше. Pull it away from the eyes. Расчесываю от глаз в сторону черепа. And then I would get my powder. И беру пудру. And I would
Наношу ее на волосы, у корней. And in doing that, I'm getting it right into the crease. И делаю это прям вот плотно-плотно около шерсти и около стока. Do you have is there a chin cushion? What do you need? A cushion? A towel? A chin, do you have a chin cushion? That's good. Do you use the chin cushion? Oh, really? Really. Oh, you need to get chin cushion. It's a I don't must. like this. I don't like this. Before my dogs put the head Training, on the side. 5 minutes every day. Yeah. This, if you Я can, делаю подставочку, такую подушечку делаю ей под подбородок. this makes it much easier because it raises the dog's head up and you can see what you're doing. Помогает вам делать свое дело, пока собака держит голову наверху. But you have to teach them to use them. Но вам нужно приучить собаку к этой They all know what a подушечке. neck cushion is, though. 5 минут в день. So after I put my powder up here, then I would make my pattern. После того, как я нанесла пудру, я разделываю, вот так раздвигаю волосы. And I don't generally use these. Обычно я не использую такие резиночки. I use elastics. Я использую эластичные But резинки. they have to be very soft elastics. Но они должны You can быть get очень мягкие. different strengths and sticky. У них должны быть, они должны быть такие мягкие, но вязкие. Which brand you use? But not these either. Но не такие тоже. I use Laney? color coordinated canine, Palmarks, Palmer, No? Laney. Yeah. Laney, есть такие Yeah. фирмы. Вы, наверное, знаете все это. You want them stretchy and soft so Они that должны быть хорошо they- растягиваться и they мягкие. hold. This is for maintenance. This is not your top knot. Это просто для поддержки. So you want them soft enough that they hold the hair. But if the dog does rub or scratch, they're not onto Они the должны hair. быть мягкими просто, чтобы поддерживать волосы, но если собака будет Because then мотать it головой, will она может break the их coat. задрать, и тогда они могут повредить шерсть. If they're softer, then they'll slide. А если они мягкие, они просто сползут, слетят с волос, не повреждая их. So then if I was, so this is for maintenance. And I have powder, I put my powder here. Then, so I'm not grabbing the bottom hair. I put my finger in the lip. Я помещаю свой палец под губу, And feel to the outer corner of the mouth. чувствую внешний угол, внешний карман губы, And then I would get my powder and I'd беру separate the hair. пудру, разделяю волосы, And I would, наношу ее powder на that. волосы. and then what you want to also avoid, some people call it the wick Вам нужно избегать следующего. or the tear line. Это дорожки, And слезные дорожки. It's this little bit of hair here. Вот эти вот маленькие короткие волосики на углу глаза. It's right in here. Они прямо вот от внутреннего угла растут. You don't want to put that in your whisker. Вам не нужно их забирать в Like that? под резинку, да. Because then when the eye tears, Потому что когда глаз потечет, it will roll down and off. они эти слезки, они просто скатятся вниз и все. If you have it in this, it rolls down and in and soaks it. Если вы эти волосики заберете в эти бусы, да, то тогда слезы пойдут по ним, попадут внутрь вот этого всего хвостика и останутся там внутри, соответственно, будут пачкать волосы. So I go just 2 and only 3 times around. Обычно я делаю 1 или 2 перекрута резинки. Hey.
And then I pull them back a bit. И вот так вот я растягиваю их. F11. Put F11. Richard. F11. Yeah. Okay. Just one. So then I would bend the head. Do И I need после to show этого я that too? уже... Do I need to show that too? Вам показывать, как она голову делает? Yes. Я show. So you can see already he's resting his head on this. Вы видите уже, что он положил голову на подставочку, на нашу импровизированную. Ему стало удобно. So to do the top, I make a line from my nose. Чтобы сделать топ, я провожу линию от носа, от мочки носа, от перехода To the occiput. до затылочного бугра. And then the corner of the eye up. И от угла, от внешнего угла глаза вверх. The most important thing when you're banding or doing your top knot Самая главная вещь, когда вы делаете ваш топ-нот или просто хотите сделать резиночку, is that your line is straight. это то, что ваша линия от стопы должна быть ровной. If you have a hair over here and a hair over there, Если у вас волосок переходит на одну или на другую сторону, it pulls and then they'll они start начинают тянуть, и scratching. собака будет расчесывать, ей будет неудобно. So one here. One over here. Whoop. По одной резиночке с каждой стороны сейчас я делаю. Oh, it's warm in here. And then a second one. Затем я беру вторую прядь с каждой стороны. Some people will put this one here and then join them together. Некоторые хозяева берут вторую прядь и к ней присоединяют первую одной резиночкой. I just join one to the other. Я просто одну с другой также соединяю. And then another one. И третьей резиночкой я соединяю еще чуть-чуть подальше хвостик. And I find that keeps it back versus falling forward. Я предпочитаю, чтобы у меня волосы держались назад, чем не спадали вперед. So nice straight lines with no hair pulling. Мы делаем прямые линии, чтобы волосы не пересекались из одной партии, части в другую, чтобы не было тяжей. One. And just like that. Nope, damn it. The other thing you don't need to do is put a lot of elastics in. Вещь, которую не нужно делать, не надо делать много резиночек на волосах. That can also damage coat because Это тоже может повредить шерсть. if they're running around the house, they're on the bed and they Если rub. они бегают по дому, трутся башкой своей о кровати, о все что угодно, эти резиночки повреждают шерсть. The more the hair is held in place, it will break. Чем больше волосы находятся в зафиксированном состоянии, тем больше они будут ломаться. So it works for some. For me, this is just the way I prefer to do Вот it. для меня вот такое количество наиболее приемлемое. And the other thing with coat, you do heads every day, blow it dry, powder it, band it, brush the body. Значит, ежедневно, напоминаю, вы ухаживаете за головой, высушиваете феном глазки, зачесываете волосы назад с резиночками. They should be bathed every 4 to 5 days. Собак нужно мыть каждые 4-5 дней. Once your coat gets staticky, Если шерсть становится статичной, it will start to mat. Она начнет колтуниться, сминаться. Yeah.
just running around on the floor, they pick up dust. И, соответственно, бегая по полу, они будут собирать, притягивать к себе всю грязь. And you're better to put more effort into bathing more often than brushing. Don't brush a dirty coat. Пожалуйста, не расчесывайте грязную шерсть, вам нужно чаще собаку мыть, и это спасет вас от колтунов. So I do my dogs every 4 to 5 days. My dogs are not, they sleep in a pen at night. The show, well, most of the show dogs, not all, sleep in a pen at night. Я мою своих собак один раз в 4-5 дней. Они спят на... Pen? Манеж. Бокс. Манеже, да, собаки спят. Because I can only fit so many dogs on my bed. Просто я не могу поместить всех собак в свою кровать. I have 4 now. У меня их 4. But during the day they're loose. Но в течение дня они свободно перемещаются по They're in my kitchen, they're outside. на кухне, снаружи на улице. They watch TV. Смотрят телек. So they're not. Some people think that they have to be in a cage all the time. They don't. Некоторые люди думают, что собак нужно держать постоянно зафиксированных в клетках, но мои собаки перемещаются везде. Yeah. So bath every 4 to 5 days. Мыть каждый 4-5 дней, никогда не расчесывать грязную шерсть. Do the head no matter what. Ухаживать за головой ежедневно, неважно вообще какие обстоятельства It вокруг. doesn't, not necessarily just once. If it's a young dog or it's scratching and they take it out, you put it in, even if it's 10 times a day. As soon as they take it out, put it back in. И неважно, сколько раз ваша собака снимает резинки с себя в течение дня, вы каждый раз делаете их обратно. 10, 20, 15 раз. Каждый раз вы поправляете резиночки. Если она их теряет, вы делаете новые. And when I'm bathing, I have a laundry tub. У меня есть специальная помывочная для собак. Any kind of shampoo. Я ей любым шампунем их мою. Doesn't have to be dog. Не обязательно собачьим. I put this much water in. Вот столько воды я наливаю в ванну. With a squirt of shampoo. Выжила просто на глаз рукой, выжила шампунь туда. And the dog is wet. Собака мокрая, соответственно. And I just pour it over. И я просто выливаю на нее эту разбавленную воду с шампунем. And don't do this. Я не тру ее по шерсти. Just pour. Я просто обливаю ее водой, разбавленной с шампунем. Rinse really well. Отлично смывается. And then do it with conditioner. So this much water, squirt of conditioner. И потом я обрабатываю собаку водой, смешанной с... What kind of conditioner for dogs? Okay. Вот столько кондея, вот столько воды. Любым кондиционером. Pour that over. И точно так же я обливаю собаку Pour. этой смесью. And then when you rinse them, you don't rinse it completely out. Leave a little bit in. И когда вы ее ополаскиваете, до конца все не смывайте, чуть-чуть оставьте. The coat should not be squeaky. Шерсть не должна хрустеть. Do your dog leave in conditioner 5 minutes? No. Okay. Она не оставляет собаку в кондиционере. And you're better to change shampoos. Don't use the same one all the time. Старайтесь менять шампунь, не используйте часто один и тот же. You'll get build up, and the coat adjusts to it, and you're better to every 4 or 5 baths switch. То есть каждые 4-5 ванн вам нужно менять шампунь, потому что шерсть адаптируется, привыкает к составу химическому, поэтому лучше менять. Okay, so now I will try and do a quick top knot. Сейчас я постараюсь быстро сделать топ-нот. So dedication means even when you are sick. Christmas morning. Приверженность породе означает, даже если вы больны, утро или Рождество, или вы умерли, головная боль, вам нужно приготовить поесть. Вам, да, дети приехали, внуков привезли, вам нужно сначала разобраться и почистить, и помыть ваших собак, причесать им головы. Вот это называется It really is just dedication. It really is приверженность. Да. Never stopping. Вот так она разрезает резиночки. And you get lazy one day. И даже so когда... much damage. Yeah. И если вы поленитесь хотя бы один день, вы потом
свои плоды, свои линии, будет ее разгребать очень долго. The head is the worst because once it's damaged, it takes months Too and much months time. and months to grow the Голова hair back. это самое сложное, самое противное, если вы поленитесь ее, за ней ухаживать, потому что одна ошибка будет стоить вам 2 месяцев Да исправления. не 2, там больше, там У кого как, вот месяцы. месяцы. Да. Месяцы исправления одной ошибки. Okay, so you make a line from the corner of the eye to the corner of the eye. На переходе вы делаете линию от уголков глаз, от внутренних уголков глаз, ровную линию. All back off the head. Все волосы зачесываются назад головы. Then you make a part from the corner of the eye. Stop. Затем вы делаете пробор от внешнего угла головы. On the other corner. Глаза. Господи, все, я уже глаза головы, да. And then across the top of the head. So same thing. Make sure it's a straight line. Проверяем, все ли линии у вас ровные And even on both sides. на обеих сторонах. So he's got the big damage there. Stop. I need to learn Russian. Stop. It's the same word. Is it? Yeah. Then the most important part to keep it secure is teasing. Да, но очень важно еще. Are there any more brushes, or is this all I Like this, like this, or like a teasing comb, or? не сейчас. Что такое тизинг? Зубья, какие-то другие зубья, Сейчас. да, должны быть у расчески? They try to find. I think that's the same. Nope, that's good. This good. Очень важно, чтобы у расчески были правильные зубья. А вот нет у нас правильной расчески. So break this into smaller sections. На маленькие части. Затем вы разделяете на маленькие части. And tease. И делаете небольшой начес у корней. Do you use some kind of stylish powder or something like this? Some what? Stylish powder, like No. texturizing. No. Mhm. Она не использует никакую If it's текстурирующую пудру. obviously if it's good quality coat, it goes up much easier. Mhm. У этой собаки хорошего качества шерсть, поэтому топ-нот делается легко. And then you smooth the bubble, but in И вы doing it, делаете мягенький, ровненький пузырик, так называемый, you на don't голове. you don't want to brush out what you just Не, teased. не перерасчешите то, что вы сделали начесом, да, то, что вы начесали. Now, if you have a gel,
Есть гель. гель-спрей. Yeah, hairspray. I'll use hairspray now, but if you have a gel, it's sometimes better. You can get a gel that's in a paste. Лучше пользоваться гелем, чем спреем. Does he mind spray? Yeah. She mind spray? Yeah. No. Did everybody write their name on the slip of paper? Все написали имена свои на листочках? Товарищи, те, кто не принес собак, среди них будет розыгрыш оставшихся буклетов. Оставшихся буклетов. Но так как 90% книжек разобрали те, кто не принес собачек, книжка осталась одна. Поэтому... Нет, просто 3 или 4 человека, которые не принесли собак, все равно взяли книги. Поэтому, ну, Россия, ребят. К сожалению. Okay, last chance. Your name's not in here. Okay, you pick one. One only. Малкова Ольга. Это я. Да, запишу шицу. Книжки все пришли в больницу на шицу. Я с тобой. Five minutes. 4, 3, 2. Can you ask about your autographs on the books after this? Can you ask about your autographs on the books? The signature, to Yeah. sign, Yeah. to sign the book. That's embarrassing. Stay. Maybe put your hand right there. There we go.
When you put the bow on? After this. Okay. And if anybody's bored and wants to come to America next year, Oh, I hope so I can. Кто-нибудь хотел бы поехать в следующем году в Америку How it is possible? на национальную выставку? the national specialty for the USA is May 12th through Будет 17th. 12 мая, с 12 до 15 мая будет проходить национальная выставка. It's a little bit hard to get a visa for Russian. And it's in Myrtle Beach. Yeah. Myrtle Beach. Same place. Don't use excuses. It's not easy for me to get a visa to come to Russia. It's same place, like. No, it's going to be in Myrtle Beach, South Carolina. New year, new place, yeah? Yes, new place, but nice and hot. It's much better than St. Louis. Yes. Что следующее? Там какой-то там какие-то суды, там что-то такое. Тут же? Да. И потом 4 часа будет Привоз. Привоз французский. How much time? How much time? 2 minutes. Whoa. So this is when you arrive late at the dog show, you have to do your dog nut fast. Когда вы поздно приезжаете на выставку и уже почти перед вашим рингом, вот так быстро вы должны учиться делать топ-ноты. А в такси свободно? Can you make a taxi? When you're driving to a dog show. While you are going to a ring, you know, before the show. We have actually done top nuts driving to the dog show. Да, говорит, умеем, делали такое. Beach, beach. Now her hair is kinking because it's probably. Are there no more little relaxers? Yeah. Yeah, it's here. This side? Yeah. Okay. So I would go around 3 times normally there. She doesn't have a whole lot of top knot. I think sometimes we do
kind of top, not like this. Sometimes, but not at all. It's hot too. Mm-hmm. So to repeat what Wendy said, there are no secrets. It's all hard work. Еще раз повторю, все, что сказала Венди, секретов по уходу за шерстью нет, это просто труд. Stay. I am had enough. Жарко безумно в вашей Москве, это ужасно. Жарко в вашей Москве, ужасно. В Питере плюс 13. Угу. Угу. Да, сначала сзади, и то, что спереди они на 3 части делят. Типа сзади и по бокам. Без 25. А у нас же до 2. У нас же до 2. Они сейчас полвторого, в 2 часа начинается тот семинар. В полвторого сейчас сына покормить будем. Понятно. Только можно мы быстренько фотографию все вместе сделаем? Я надеюсь. Только быстренько, потому что потом они не успеют просто покушать, и они останутся голодными. Либо когда они вернутся, либо... Нет, лучше перед, а то все разбегутся. Да. Я могу сказать, в принципе. Есть предложение сделать фотографию по окончанию всем вместе. Если вы хотите, не расходитесь, пожалуйста. Ай-яй-яй. She has had enough. Okay. В 2 часа у нас начинается семинар по симаронам, так что если да. Не расходитесь, так что... Не-не-не, во сколько времени? Еще поговорим. 35. 25. Вот они сейчас пойдут. А вы хотите для себя? Нет, здесь надо пойти и кафе. Я сейчас тоже туда пойду. Done. Давайте тоже туда. Кого они?